Okay, 5 o'clock. Record beginning. Record Good evening. Evening, sir. Shall we start class? Any obstructions? Shall I continue? Yes, sir. Okay, very good. Today we are going to learn about report writing. Report writing. Why? Because this is very much important to CA students, because in future as a successful CS, you are supposed to submit so many reports, stock reports or any regulatory reports. So many reports you are supposed to submit to your higher authorities. So you must know, in order to write a good report, you must learn the basics of report writing. Basics of reporting. First of all, this topic can be divided into 6 parts. Number 1, what is meaning of a report? Why? What is the importance of this report? How many types of reports? And what are the characteristics of a good report? Preparation of report and the styles of report. So, basing on the type of the report, we have to choose the style of the report. Basing on the type of report, we have to select the style of the report. Okay, let us come to the first point, the meaning of a report. This is a format. The report is a format or an official document regarding what? Describing the affairs, what has happened. జరిగిపోయిందా అని, ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ కానీ ఒక ఈవెంట్ కానీ ఏదైనా జరిగినప్పుడు ఆ జరిగిన వాటి యొక్క ఫైండింగ్స్, రికార్డ్స్, ఫ్యాక్ట్స్ ఇవన్నీ సిస్టమేటిక్గా రికార్డ్ చేసేసి డ్రాఫ్ట్ చేసి ఎవరైతే మనల్ని అడిగారో వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేయటాన్ని రిపోర్ట్ రైటింగ్ అంటారు. రిపోర్ట్ అంటే మనకి తోచకు రాసేది కాదు. It should be asked by someone, senior executives or top executives. This should be allotted to a certain person by a top executive or senior executive regarding a specific point, specific incident. Then the person who is asked to prepare the report, he will jump to the action and go to the work spot and then collect the details. He continues his investigation, collect the data and collect the facts, and then he will put in a sequential matter in concise and accurate and facts, only for obvious facts. So this is the meaning of a report. In a nutshell, it can be said as a factual report. So, in simple, it can be said as it is a format or an official document describing of affairs of what has happened. ఏం జరిగిందో వాటి గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఒక అఫిషియల్ ఫార్మేట్లో హైయర్ అఫిషియల్కి లోయర్ అఫిషియల్ నుంచి హైయర్ అఫిషియల్స్కి సబ్మిట్ చేసేటువంటి ఫ్యాక్చువల్ డిస్క్రిప్షన్ని మనం వీ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ ఏ రిపోర్ట్. ఎవడు తోచగా వాడంతా వాడు రాసుకునేది కాదు. ఇట్ షుడ్ బి ఆస్క్డ్ బై ఏ సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్. సో ఇన్ ఏ సిస్టమాటిక్ ఫార్మేట్, దిస్ ఈజ్ an official document, not an informal or any useless paper. This is an official document in a systematic format which is describing of affairs that what has happened. జరిగిన ఇన్సిడెంట్ గురించి రాసేదాన్ని మనం రిపోర్ట్ అంటాం. ఆ రిపోర్ట్లో వాట్ ఆర్ ది ఫీచర్స్? ఒక రిపోర్ట్ అంటే మనం చెప్పుకోవాలంటే కొన్ని
సర్టన్ ఫీచర్స్ ఉండాలి. ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉంటే మనం దాన్ని రిపోర్ట్ అంటాము. ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేట్మెంట్ కంటైనింగ్ some information. There must be some information. It is a statement containing some information. Number 2, it is an orderly presentation, not haphazardly. It should be orderly presentation, point by point, sequential, chronological, and step by step. It should be orderly presentation of facts. Regarding facts, what has happened in that incident, all the facts in that incident should be orderly presented about some activity or event or a program or an organized ఒక యాక్టివిటీ కానీ, ఒక ఈవెంట్ కానీ, ఒక ఇన్సిడెంట్ కానీ, ఒక ప్రోగ్రామ్ కానీ జరిగినప్పుడు దాంట్లో వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్, ఏమైతే జరిగిందో ఆ ఫ్యాక్ట్స్ని మనము ఒక ఆర్డర్లీ ప్రజెంటేషన్ చేసినట్లయితే ప్రజెంటేషన్ ఉండాలి. అప్పుడే దాన్ని రిపోర్ట్ అంటాము. లేకపోతే దీన్ని సింపుల్గా ఎన్ ఆర్గనైజ్డ్ ఫ్యాక్చువల్ రిపోర్ట్ అనొచ్చు. ఈ 2 లైన్లకు బదులుగా ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఆర్గనైజ్డ్ ఫ్యాక్చువల్ రిపోర్ట్. నెంబర్ 3, ఇంకేం పాయింట్ ఉండాలి? ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ అన్బయాస్డ్ ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్. పక్షపాతంగా దూరంగా ఉండకూడదు. ఎవరో ఒకవైపు నీకు నచ్చని వాడు వైపు కాదు. నీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా అక్కడ ఉన్న ఫ్యాక్ట్స్ని అన్బయాస్డ్ అంటే పక్షపాతం లేకుండా, నిష్పక్షపాతంగా. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ అన్బయాస్డ్ ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్. జరిగిన నిజాల్ని నిష్పక్షపాతంగా ప్రజెంట్ చేసేదాన్ని, రిపోర్ట్ని, ఒక సమ్మరీని మనం రిపోర్ట్ అంటాం. ఈ ఫీచర్ కూడా ఉండాలి రిపోర్ట్ అంటే. అండ్ నెక్స్ట్, this is written for a specific audience. It is not a general, because it is instructed by a superior. So the report must be written keeping in the mind the official. ఆ అఫిషియల్ నిన్ను అడిగినటువంటి అఫిషియల్ దృష్టిలో పెట్టుకొని రిపోర్ట్ రాస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ జనరల్ పబ్లిక్, దిస్ ఈజ్ రిటన్ ఫర్ ఏ specific audience, and it is written for a specific purpose. For example, ఎన్నో బ్రాంచ్లు ఉంటాయి. ఏదో ఒక బ్రాంచ్లో ఒక చిన్న షార్ట్ సర్క్యూట్, అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. అప్పుడు సిఇఓ ఉండి ఎవరో ఒకరిని, బాబు ఆ బ్రాంచ్కి వెళ్ళేసేసి అసలు ఏం జరిగిందో రిపోర్ట్ రాయమంటాడు. సో ఇక్కడ ఎవరు అడిగారు? సిఇఓ అడిగాడు. The very assignment is instructed or ordered by the CEO. Then the person who is being asked, he will rush to the particular branch. Then he will note all the facts, what has happened, ఏం జరిగింది, స్టెప్ బై స్టెప్ రాసుకుంటాం. ఆల్ ఫ్యాక్ట్స్ అన్నమాట. అంతేగాని ఆ బ్రాంచ్ హెడ్ని ఇరికించడానికో, తప్పు లేకపోయినా ఇరికించడానికో, అది ఇంకెవడన్నా ఆ బ్రాంచ్లో పనిచేసేవాడు వీడికి ఇష్టం లేకపోతే వాడిని కార్నర్ చేయడానికో దాన్ని బేస్ చేసుకొని రాయదు. దిస్ ఈజ్ రిటర్న్ ఫర్ ద సిఇఓ. దిస్ ఈజ్ రిటర్న్ ఫర్ ఎ స్పెసిఫిక్ పర్పస్. షార్ట్ సర్క్యూట్ ఇన్ ద ఆఫీస్. It should be unbiased. What was the event here? Short circuit in the branch. So this is the another feature of a report. ఈ లక్షణాలు ఉండాలి. మనం రిపోర్ట్ అని పిలవని ఇష్టం వచ్చిందని రిపోర్ట్ అని పిలవడానికి లేదు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫెన్ ఇంక్లూడ్స్ రికమెండేషన్స్. ఆ రిపోర్ట్లో ఒక్కోసారి మనకి ఇవి రికమెండేషన్స్ కూడా, సజెషన్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఓన్లీ ఏం జరిగిందో యాస్టీజ్గా రాసేసి ఊరుకోక్కర్లేదు. కొన్ని చోట్ల అవసరమైతే వెళ్ళిన వాడు అక్కడ యాక్చువల్ పొజిషన్ చూసేసి ఇది ఇలా జరిగింది కాబట్టి ఇలా జరగకుండా ఉండడానికి ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అని సజెషన్స్, ఇలా చేస్తే అలా జరగకుండా ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంటుందని రికమెండేషన్స్ ఇస్తారు. ఆ రికమెండేషన్స్ ఉండొచ్చు. అండ్ ఇట్, as I told earlier, it is submitted by lower authority to higher authority. So
దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఏ రిపోర్ట్. ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఏ రిపోర్ట్ ఇవన్నీ మీకు దృష్టిలో పెట్టుకుంటే రిపోర్ట్ ఎలా రాయాలి, అసలు రిపోర్ట్ అంటే ఏమేమి ఉండాలి, ఇందులో కంటెంట్స్ ఇవి ఉండాలన్నమాట. ఈ క్యారెక్టర్స్ ఉంటేనే, ఈ లక్షణాలు ఉంటేనే మనం దాన్ని రిపోర్ట్ అంటాము. సో దేర్ ఆర్ 7 ఫీచర్స్. దేర్ ఆర్ 7 ఫీచర్స్ ఆఫ్ రిపోర్ట్. నెక్స్ట్, ఇక్కడ మనకు జనరల్ గా you people are going to be take part in a business mainly. So what are the business, what are the characteristic features of business report? Business report. Business report presents factual information to management by a person or a committee. Generally, business reports presents what it presents factual information. యథావిధంగా ఏం జరిగింది దాన్ని ఎవరికి ఇస్తారు? టు ది మేనేజ్మెంట్. This report may be prepared by a single person or 2 or 3 persons or a number of persons which is called a committee. A committee. ఇప్పుడు మనం అప్పుడు అనుకున్నాం బ్యాంకింగ్ లోని వీటిలో సంస్కరణ రావాలంటే నరసింహం కమిటీ నియమించింది గవర్నమెంట్. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నరసింహం కమిటీని నిర్ణయించింది. బాబు బ్యాంకులు మునిగిపోతున్నాయి, వీటిని మళ్ళీ మనం బతికించుకోవాలంటే వీటిలో కొన్ని సంస్కరణలు కావాలి, ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది మీరు స్టడీ చేసి మాకు ఒక సర్టన్ పీరియడ్ టైంలో 1 year లోపల మాకు రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయమంటారు. అంతేగాని వాళ్ళు 1 yearలో అడిగితే వీళ్ళు 10-15 సంవత్సరాల తర్వాత ఇస్తే ఉపయోగం ఉంది. సో మనకు కరెక్ట్ టైమ్లీ సబ్మిషన్ ఉండాలి. ఇది కూడా. సో బిజినెస్ రిపోర్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ప్రెజెంట్స్ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు మేనేజ్మెంట్ బై ఏ పర్సన్ ఆర్ కమిటీ. ఒక మెంబర్ ఉండొచ్చు, గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఉండొచ్చు. ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ కలిపి ఒక కమిటీ అంటారు, వాళ్ళ చేత ఉండొచ్చు. ఇందులో ఏముండాలి బిజినెస్ రిపోర్ట్లో? ఇట్ కంటైన్స్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ అనాలిసిస్ ఫర్ ఫ్యూచర్ రెఫరెన్స్. ఊరికి బిజినెస్ రిపోర్ట్ ఇచ్చంటే కుదరదు. దాంట్లో వీళ్ళు చేసిన ఇన్వెస్టిగేషన్ తాలూకు యొక్క ఫలితాలు, రిజల్ట్స్ ఉండాలి. ఏ బిజినెస్ రిపోర్ట్ షుడ్ కంటైన్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ అనాలిసిస్ ఫర్ ఫ్యూచర్ రెఫరెన్స్. రిజల్ట్స్ ఇవ్వటమే కాదు, దాన్ని అనలైజ్ చేసేసి ఈ రేషియో ఇంత ఉంది, ఈ రేషియో ఇంత ఉంది, యాక్చువల్గా మన స్టాండర్డ్ రేషియో ఇంత కావాలి, ఇంత కావాలి, ఇంత ఉంటే ఆమోదయోగ్యం, ఇంత ఉంటే పర్లేదు, ఇంతకన్నా తగ్గితే ప్రమాదం, ఇంతకన్నా పెరిగితే ప్రమాదం అని ఒక అనాలిసిస్ రిపోర్ట్ కూడా ఇవ్వాలి. ఎందుకు? ఫర్ ఫ్యూచర్ రెఫరెన్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరో ఒక మనిషికి ఒంట్లో బాగలేక డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తాడు. డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే డాక్టర్ గారు ఆయన ఈ టెస్టులు చేసుకొని రిపోర్ట్స్ పట్టరమ్మంటాడు. అంటే ఇక్కడ డాక్టర్ గారు ల్యాబ్ వాడికి అసిస్ట్ చేశాడన్నమాట, అసైన్ చేశాడు రిపోర్ట్ ఇమ్మని. వాడేం చేస్తాడు? టు ది డాక్టర్ రెఫరెన్స్ బై పేషెంట్కి రిపోర్ట్ ఇస్తాడు, కాపీ డాక్టర్కి పెడతాడు, రెఫరెన్స్ ఎవరు రెఫర్ చేశారు? ఫలానా డాక్టర్ గారు రెఫర్ చేశారు, దాంట్లో ఇస్తాడన్నమాట. బీపీ, షుగర్, యూరిన్, క్రియాటిన్ ఇవన్నీ టెస్ట్ చేశాను. ఏం టెస్ట్ చేస్తే ఫాస్టింగ్ షుగర్ 150 ఉంది, యాక్చువల్గా ఎంత ఉండాలి? 90 నుంచి 110 ఉండాలి, 150 ఉంది కాబట్టి అబోవ్ ది నార్మల్ రీడింగ్స్. అట్లా రిపోర్ట్ ఇస్తామన్నమాట. వీడి ఫైండింగ్స్, వాడు ఏం చేశాడు? ఇన్వెస్టిగేషన్ చేశాడు, బ్లడ్ టెస్ట్ చేసేవాడు. స్టూడెంట్స్, am I audible to all of you? Yes, sir. Are you following? I think there is no any technical barrier. Okay, shall I continue? Yes, sir. So this diagnostic fellow will investigate the blood or sputum or any other fuss or any other. He will take the sample, he will investigate, he will test under the microscope, and then the result will be given, and he will analyze with the normal results and give the report to the doctor for reference. Basing on this, doctor will decide what is the prescription to be given. Just like that,
in business also, there may be sales variation, sudden decrease of sales. There may be sudden decrease of sales. CEO or the sales manager will ask some person outside detective agencies, sir, this is the problem. Generally, our sales is this much, but for the past 3 months, our sales have been decreasing. You go and investigate in the market and what are the reasons, what are the steps to be taken. Then the outside agency or detective agency will jump into the action, and they will survey the market, and they take the facts, and they investigate, and they will present the results. Sir, some demand has decreased, or public purchasing power has become less, or people's fashion has been changing, or your product is low graded, it should be improved. These facts he will analyze, and he will suggest some. So your some suggestions and recommendations, Betty, you have to catch the new generation customers, or you have to improve your product quality, you have to decrease your product price, just like that. Some recommendations he will give. Basing on that, the top management will take the decision and improve the sales. So it offers recommendations for the future course of action, and it provides useful information to why this in some cases this information is useful for stakeholders. Who are the stakeholders? Are the shareholders, creditors, general public, customers. These are all stakeholders who are interested in that particular product. So these are the main points. The above are the general features of a report. General features of a report. These are the main features of business report. Okay. Shall we continue the next point? Sai Ramya? Yes, sir. Okay. Right. Till now, any doubts, or am I clear? No doubt, sir. Okay, right. It is very much, you may note the points now itself, or by following the YouTube as you like. If you are able to note down, you can note down now itself. So, what is the importance of the report? Why a report is needed in business? It is very much helps in planning and decision making. ఏదన్నా డెసిషన్ తీసుకోవాలంటే, ఒక ప్లానింగ్ చేసుకోవాలంటే, మనము ఇంకో దీంట్లో ఇంకో కొత్త ప్రోడక్ట్స్ తీసుకోవచ్చా, ఈ ప్రోడక్ట్లోనే పిల్లలకు ఉపయోగపడేది తీసుకోవచ్చా, పెద్దవాళ్ళకు ఉపయోగపడేది మనం ప్రొడక్షన్ బిగిన్ చేయొచ్చా, లేకపోతే ఇంకా కొత్త స్టేట్లోకి మనం సేల్స్ ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చా, ఇవన్నీ కూడాను దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది? ఈ మెయిన్ ఈ రిపోర్ట్ మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది అన్నమాట. సో ది రిపోర్ట్స్ helps in planning and decision making, and it measures the employees' performance. Some sales reports, for example, ఒక district లో 2-3 సేల్స్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు. ఆ డిస్ట్రిక్ట్ సేల్స్ పెరుగుతున్నాయా, తగ్గుతున్నాయా, తగ్గితే ఎందుకు తగ్గినాయి, దీంట్లో ఎంప్లాయీస్ కష్టపడి పని చేస్తున్నారా, వీళ్ళు చెప్పిన టార్గెట్స్ అని రీచ్ అవుతున్నారా, మనం చెప్పిన వర్క్ చెప్పినట్లుగా ఏ కస్టమర్స్ బేస్ని పట్టుకోమనం ఆయన పట్టుకుంటున్నారా అనే ఈ రిపోర్ట్ కానీ మనం ఈ రిపోర్ట్ సహాయంతో ఎంప్లాయీస్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ని కూడాను మనం మేనేజ్మెంట్ ఇవాల్యుయేట్ చేస్తుంది. సో ఏ రిపోర్ట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ప్లానింగ్ అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్, అండ్ ఏ రిపోర్ట్ మెజర్స్ ఎంప్లాయీస్ పెర్ఫార్మెన్స్, అండ్ ఏ రిపోర్ట్ అనలైజెస్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ఇన్ బిజినెస్ కండిషన్స్. ఇందాక నేను చెప్పాను, నేను బిజినెస్లో హెచ్చుతగ్గులు వస్తుంటాయి, దాని యొక్క ప్రభావం మనం అనలైజ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇట్ అనలైజెస్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ చేంజింగ్ బిజినెస్ కండిషన్స్. నెక్స్ట్, కీపింగ్ ఇన్ టచ్ విత్ ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్. మన ఎవ్రీ మంత్ రిపోర్ట్స్, లేకపోతే క్వార్టర్లీ రిపోర్ట్స్, తర్వాత యాన్యువల్ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ రిపోర్ట్స్, ఇవన్నీ మనం ప్రింట్ చేసేసి
స్టే మన షేర్ హోల్డర్స్కి వీళ్ళందరికీ ఇస్తుంటే, అంటే ఎప్పటికప్పుడు అంటే ఒక్కో కంపెనీకి ఒక పాలసీ ఉంటుంది. క్వార్టర్లీ మీటింగ్, క్వార్టర్లీ రిపోర్ట్స్ ఇవ్వాలా, హాఫ్ ఇయర్లీ సబ్మిట్ చేయాలా, ఇయర్లీ రిపోర్ట్స్ ఇవ్వాలా. ఎప్పటికప్పుడు ఈ రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేసి పబ్లిష్ చేయటం వల్ల ఏంటంటే ఆ కంపెనీ మీద, ఆ కంపెనీ ప్రాజెక్ట్స్ మీద పబ్లిక్లో కానీ, షేర్ హోల్డర్స్ అంటే ఆ కంపెనీకి అప్పు పెట్టిన వాళ్ళు కానీ, షేర్ హోల్డర్స్ వీళ్ళందరికీ వీళ్ళందరూ రెగ్యులర్ టచ్లో ఉండడానికి అవుతుంది. అసలు ఈ రిపోర్ట్స్ లేకపోతే వాళ్ళు పెట్టుబడి పెట్టిన వాళ్ళ బాధ ఏం తెలియదు, వీళ్ళ బాధ వీళ్ళదే, వాళ్ళ బాధ వాళ్ళదే. ది రిపోర్ట్స్ ఆర్ ది కనెక్టింగ్ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ది మేనేజ్మెంట్ ఆర్ కంపెనీ అండ్ ది షేర్ హోల్డర్స్. సో కీపింగ్ ఇన్ టచ్, షేర్ హోల్డర్స్తో, స్టేక్ హోల్డర్స్తో టచ్లో ఉండడానికి ఈ రిపోర్ట్స్ ఉపయోగపడతాయి. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏ వైటల్ బిజినెస్. వితౌట్ రిపోర్ట్స్ బిజినెస్ కెనాట్ బి ఇంప్రూవ్. సో మనిషికి ఆక్సిజన్, బ్లడ్ ఎట్లానో బిజినెస్కి రిపోర్ట్స్ అలా. నెంబర్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ ఒక్కోసారి ఓవరాల్గా రిటర్న్గానే అక్కర్లేదు, జస్ట్ ఓవర్ ఫోన్లో తెలిసిన వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి ఇది ఇట్లుంది దీని గురించి ఏం చేయాలి అంటే అంత పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కానీ కాకపోతే ఏదన్నా ఇనిషియల్లోనే కట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ కంపెనీ హెడ్ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ హెడ్కి ఎవరికి ఫోన్ చేసి మీ బ్రాంచ్ ఇట్లా జరుగుతుందంట, సో అండ్ సో ఎంప్లాయో, సో అండ్ సో అటెండరో ఏదో లంచాలు తీసుకుంటున్నాడనో లేకపోతే ఇర్రెగ్యులారిటీస్ చేస్తున్నాడనో మాకు తెలిసింది, గ్రేప్ వైన్ ద్వారా తెలిసింది. అప్పుడు జస్ట్ ఓవర్లకి చెప్తాడు. వాడు చెప్పేసేసి పర్లేదు సార్ అది కాదు అని చెప్పేసో, లేకపోతే నిజమే సార్ ఇట్లా అయిందని చెప్పడం ఏదో చేస్తాడు. అది ఇంపార్టెన్స్ బట్టి మనం అందుకని కొన్ని రిటర్న్ అవసరం అవుతాయి, కొన్ని ఓవర్ ఫోన్ ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడుకోవటము తెలిసిపోతుంది, ఏదైనా మీటింగుల్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయటము తెలిసిపోతుంది. సో నౌ విల్ కమ్ టు ది టైప్స్ ఆఫ్ రిపోర్ట్. టిల్ నౌ అన్నపూర్ణ గారు ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం రిపోర్ట్లో? అన్నపూర్ణ గారు, what we have discussed till now regarding report writing? Futures of report, business report, First beginning అసలు ఏం నేర్చుకున్నాం మనం? meaning of reporting నేర్చుకున్నాం సార్. వెరీ గుడ్, మీనింగ్ ఆఫ్ రిపోర్ట్. తర్వాత ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రిపోర్ట్, ఫీచర్స్ ఆఫ్ రిపోర్ట్, బిజినెస్ రిపోర్ట్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ రిపోర్ట్. సో till now I think I am clear. You understand all the points. Any doubts? yes If sir. if no more doubts, I will go to the next topic, next point, types of reports. Types of reports. As I told just now, there are five main types of reports. Number one, oral and written. Oral means just ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, ఫోన్లోనో మీటింగ్లోనో ఫేస్ టు ఫేస్ చెప్తాడు, బాబు ఇట్లా ఫలానా మీ దగ్గర ఇట్లా ఉందంట, అదేందుకు అసలు తెలుసుకో నాకు చెప్పు అంటాడు. ఆడు కూడా తెలుసుకుంటాడు, మళ్ళీ ఫోన్లో చెప్పడమో ఏదో చెప్తాడు, అంటే పేపర్ పెన్ మీద పెట్టాడు. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫార్మల్. ఓరల్ అండ్ రిటర్న్ కొన్ని ఏమన్నా కంపల్సరీగా రాయాల్సి ఉంటాయి. ఓరల్ అండ్ రిటర్న్. నెంబర్ టూ, ఇన్ఫార్మల్ అండ్ ఫార్మల్. ఇన్ఫార్మల్ అండ్ ఫార్మల్ అంటే ఇన్ఫార్మల్ అంటే ఒక స్ట్రక్చర్ ఉండదు, ఒక రూల్ ఉండదు, ఒక షేప్ ఉండదు, ఒక ప్రొసీజర్ ఉండదు. ఎవరంటే వాళ్ళు ఇవ్వచ్చు, ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ ఇవ్వాలని ఉండదు, ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు. అదే ఫార్మల్ అంటే దానికి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది, ఒక ప్యాటర్న్ ఉంటుంది, ఒక స్పెసిఫిక్ పర్సనే ఇవ్వాలి, ఒక ఆథరైజ్డ్ పర్సనే ఇవ్వాలి. ఈ విధంగా ఫాలో అయ్యేదాన్ని ఫార్మల్ రిపోర్ట్ అంటారు. ఫార్మల్, ఇన్ఫార్మల్. అండ్ స్టాట్యూటరీ, నాన్ స్టాట్యూటరీ. స్టాట్యూటరీ అంటే చట్టబద్ధంగా కొన్ని ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, కంపల్సరీగా చట్టబద్ధంగా ఇవ్వాల్సింది. మన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్, ఉద్యోగస్తులు కానీ ఎవరైనా సరే ఆదాయం తీసుకునేవాడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ సబ్మిట్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ స్టాట్యూటరీ. స్టాట్యూటరీ మీన్స్ చట్టబద్ధం. నాన్ స్టాట్యూటరీ అంటే అది నువ్వు సబ్మిట్ చేయకపోయినా పెనాల్టీలు ఉండవు, గవర్నమెంట్ ఏం అడగదు. సో అట్లాంటి వాటిని నాన్ స్టాట్యూటరీ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీ ఉంది, కంపెనీ ఏజిఎం పెట్టాలి, యాన్యువల్ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ పెట్టాలి కంపల్సరీగా.
తర్వాత స్టాట్యూటరీ మీటింగ్స్ పెట్టాలి, పీరియాడికల్ మీటింగ్స్ పెట్టాలి. కొన్ని మీటింగ్స్ పెట్టేసి కొన్ని కమిటీస్తో చేస్తుండాలి. అని కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కొన్ని స్పెసిఫిక్ చట్టబద్ధం చేస్తుంది. అది కంపల్సరీగా కంపెనీ ఇవ్వాల్సిందే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేఫ్టీ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి. కంపెనీలో దెబ్బకిన అగ్ని ప్రమాదం కానీ ఇంకేదైనా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు అక్కడ ప్రథమ చికిత్స ఏర్పాట్లు ఉన్నాయా, ప్రమాదాన్ని ఆపగలిగేటువంటి ఇది ఉన్నాయా, ఇవన్నీ ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ చేస్తుంది. అట్లా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ పర్యావరణానికి ఏమైనా దెబ్బ ఉందా లేదా, పొల్యూషన్ డిపార్ట్మెంట్ చుట్టుపక్కల ఏమైనా పొల్యూట్ అవుతాం, వాటర్ గీటర్ పొల్యూట్ అవుతున్నాయా, వీటికి పీరియాడికల్ కొన్ని రిపోర్ట్ ఇవ్వాలన్నమాట. అవి ఇవ్వకపోతే ఫైన్ పడుతుంది, లేకపోతే భారీగా పెనాల్టీలు వేయచ్చు, లేకపోతే లైసెన్స్ కూడా రద్దు చేయొచ్చు. సో అందుకని కొన్ని స్టాట్యూటరీ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని నాన్ స్టాట్యూటరీ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి. రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి. ఈ రిపోర్ట్ ఇవ్వకపోయినంత వలన పెనాల్టీలు కానీ పట్టడం కానీ లైసెన్స్ రద్దు కావడం ఇట్లా ఉండవు. కాస్త ముందే అనుకో ఇవ్వచ్చు, అంత పీకల మీద కదా. అండ్ నెక్స్ట్ రొటీను స్పెషల్. రొటీన్ అంటే ఇప్పుడు బ్యాంకులో ఉంటాయి, కొన్ని డైలీ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని వీక్లీ సబ్మిట్ చేసి ఉంటాయి, కొన్ని మంత్లీ ఇవ్వాలి, కొన్ని క్వార్టర్లీ రిపోర్టు, కొన్ని హాఫ్ ఇయర్లీ, కొన్ని ఆడిటెడ్, కొన్ని అన్ఆడిటెడ్. అట్లా ఇయర్లీ వచ్చేసరికి కంపల్సరీగా ఆడిట్ చేయించి ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ ఇవ్వాలి. అట్లాగే సెక్యూరిటీ ఇన్స్పెక్షన్ చేసి సెక్యూరిటీ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి, జనరల్ ఇన్స్పెక్షన్ చేసి ఇన్స్పెక్షన్ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి. కాంకరెంట్ ఆడిట్ అంటే రెగ్యులర్గా ప్రతిరోజు జరుగుతూనే ఉంటుంది ఆడిట్, కాంకరెంట్ ఆడిట్. సో అట్లా కొన్ని రొటీన్గా జరిగి ఉంటాయి, కొన్ని స్పెషల్ ఉంటాయి. స్పెషల్ అంటే ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా ఒక థెఫ్ట్ కానీ, ఒక ఫోర్జరీ కేసు జరిగాని, కానీ కొన్ని అవకతవకలు, మోసాలు, ఫ్రాడ్స్ కానీ జరిగినప్పుడు వీటి గురించి ఒక స్పెషల్ కమిటీని వేసి ఈ స్పెషల్ రిపోర్ట్స్ని ఇవ్వమంటారు. కొన్ని జనరల్గా రొటీన్కి వెళ్తుంటాయి అన్నమాట. డైలీ బిజినెస్ రిపోర్టు, మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్ రిపోర్టు, క్వార్టర్లీ క్యాష్ వెరిఫికేషన్ రిపోర్ట్స్, అట్లా రొటీన్కి వెళ్ళిపోయి ఉంటాయి. కానీ కొన్ని స్పెషల్ కానీ అంటే ఫ్రాడ్స్ జరిగినప్పుడు, అట్లా యాక్సిడెంట్స్ జరిగినప్పుడు, కొన్ని అవకతవకలు జరిగినప్పుడు ఒక మనుషుల్ని దానికంటూ స్పెషల్గా ఒక టీంని వేసేసి జరిపేదాన్ని స్పెషల్ రిపోర్ట్స్ అంటారు అన్నమాట. తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్టు, ఇంటర్ప్రిటేటివ్ రిపోర్ట్స్. కొన్ని ఉంటే జనరల్గా పబ్లిక్కి ఇన్ఫర్మేషన్ అందజేయాలి, కంపెనీ గురించి కానీ బిజినెస్ గురించి కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియచేయాలి కంపల్సరీగా. అవి కొన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ ఉంటాయి, కొన్ని ఇంటర్ప్రిటేటివ్గా ఉంటాయి. అంటే అన్వయించుకోవటం అన్నమాట. మనం చదువుకోవటము, దాన్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకోవాలి. ఓహో ఇది ఉంది కాబట్టి ఇది ఉంది కాబట్టి ఇది అని తెలుసుకోండి. సో బేసికల్లీ నెంబర్ దే విల్ కమ్ 10, బట్ టైప్స్ దే ఆర్ 5. ఓరల్ అండ్ రిటర్న్, ఇన్ఫార్మల్ అండ్ ఫార్మల్, స్టాట్యూటరీ అండ్ నాన్ స్టాట్యూటరీ, రొటీన్ అండ్ స్పెషల్, informational and interpretative. Okay, so next comes to the characteristic features of a report. Just a minute, it is not moving. Okay, right. Okay, these are the characteristics of a good report. For this, you remember an acronym. An acronym. Crab Actors PUC. These are nearly 12 characteristic features are there. Almost 50% will tally with the basic characteristics of communication. Every day I used to tell, either in note making or in basic skills or in communication, conciseness, accuracy, just like na, some are matching with them and some are not matching with this. For this
For easy remembrance, you can remember CRAB actors PUC. పేరును ప్లస్ డిజిగ్నేషన్ చదువు కూడా వాళ్ళకి. So each letter represents one. C represents clarity. The report must be clarity. There must be clarity in the report. R, relevance and reality. సందర్భం ఉండాలి, యాక్చువల్గా జరిగిందే చెప్పాలి, రియాలిటీ ఉండాలి. క్లారిటీ, రిలవెన్స్ అండ్ రియాలిటీ. ఏ ఫర్ యాక్యురసీ, యాక్యురసీ ఉండాలి. బి ఫర్ బ్రేవిటీ. బ్రేవిటీ మీన్స్ బ్రీఫ్గా ఉండాలి, క్లుప్తంగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏ ఈజ్ అపీరెన్స్. అపీరెన్స్ నీట్గా ఉండాలి. అది లెటర్ ఫామ్లో ఉందా, స్కిమాటిక్ ఫామ్లో ఉందా, లేకపోతే జస్ట్ ఒక ఇన్ఫర్మేటివ్ ఆర్టికల్ రూపంలో ఉందా తెలుసుకోవాలి. దీని అపీరెన్స్ కూడా నీట్గా ఉండాలి చూసే వాళ్ళకి. ఒక అంటే ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫార్మాలో ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ తీసుకుంటే లెఫ్ట్ సైడ్ లయబిలిటీస్, రైట్ సైడ్ అసెట్స్ ఉంటుంది. అంటే ఏది ఎక్కడ ఉండాలో ఆ పద్ధతి, అవి కూడాను సిస్టమేటిక్గా ఉంటాయి. ఎలా కరెంట్ అసెట్స్, కరెంట్ లయబిలిటీస్, టర్మ్ లయబిలిటీస్, సండీస్, ఇలా ఆ విధంగా ఏది ఏ ప్లేస్లో ఉండాలో స్ట్రక్చర్డ్గా ఉండాలన్నమాట. అపీరెన్స్ అట్లా ఉండాలి. నెక్స్ట్ సి ఫర్ కంప్లీట్నెస్. సి ఫర్ కంప్లీట్నెస్, మొత్తం కవర్ అవ్వాలి. ఏ పాయింట్ గురించి అడిగామో ఆ పాయింట్ మొత్తం కవర్ అవ్వాలి. కంప్లీట్నెస్. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ టైమ్లీనెస్. ఏదన్నా ఒక ఇన్సిడెంట్ గురించి జరిగి ఏదో దొంగతనం జరిగింది, కంపెనీ CEO పంపిస్తాడు, నాయన ఓ 2 or 3 daysలో ఆ రిపోర్ట్ ఏదో చూసి పంపించేసి అన్నాడు అనుకో. ఈడెప్పుడో మళ్ళీ అన్ని అయిపోయి దొంగతనం జరిగిన సొమ్ము రికవరీ అయిపోయిన తర్వాత రిపోర్ట్ ఇస్తే ఉపయోగం ఉంది. ఆ టైం చెప్పంటే ఆ టైంలో చేయగలగాలి. టైమ్లీనెస్. అండ్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివిటీ. ఏ ఆబ్జెక్ట్ గురించి అయితే ఇతను అపాయింట్ చేశారో, రిపోర్ట్ రాయమన్నారో, ఆ ఆబ్జెక్ట్ గురించి ఆ ఆబ్జెక్ట్ సాధించేట్టుగా ఉండాలి. ఆబ్జెక్టివిటీని మెయిన్గా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ రీడర్ ఓరియంటెడ్. రీడర్ ఓరియంటెడ్. ఎవరి గురించి అయితే ఇది రాస్తున్నామో వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఇది స్టేక్ హోల్డర్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుంటున్నామా, CEOని దృష్టిలో పెట్టుకుంటున్నామా, ఓన్లీ టాప్ ఎగ్జిక్యూటివ్ దృష్టిలో పెట్టుకుంటున్నామా, లేకపోతే ఈ రిపోర్ట్ గవర్నమెంట్ కూడా వెళ్తుందా, మన లూప్ హోల్స్ ఇందుట్లో ఏమైనా ఉన్నాయా, ఇది తెలుసుంటే మళ్ళీ గవర్నమెంట్ వాడు ఏమైనా మనకి పెనాల్టీలు ఏమైనా వేస్తాడా. అందుకని రీడర్ ఓరియంటెడ్గా ఉండాలి. సింపుల్, యాజ్ ఫర్ సింప్లిసిటీ. పెద్ద పెద్ద కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ వర్డ్స్ వాడేసేసి జిబ్రిష్ వర్డ్స్ వాడకుండా సింపుల్గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ P మీన్స్ ప్రిసిషన్. ప్రిసిషన్ మీన్స్ నేను చెప్పాను ప్రిసిస్ రైటింగ్, దాంట్లో వచ్చింది ప్రిసిస్. సింపుల్. బ్రేవిటీకి అనదర్ రూపం ప్రిసిషన్. U ఫర్ అన్బయాస్డ్. అన్బయాస్డ్ మీన్స్ నిష్పక్షపాతంగా ఉండాలి. అన్బయాస్డ్. C for cross reference. Some reports may go for 10 or 15 pages. Elaborated, detailed reports are there. For each and every important word, bracket, a word pakkane just reporters use it to write page number. For example, some ఏదో ఒక వర్డ్ ఇస్తాడు, వర్డ్ ఇచ్చేసి బ్రాకెట్ పేజ్ నెంబర్ ఇస్తాడు. అంటే ఈ వర్డ్ దీని గురించి 9వ నెంబర్ పేజీలో మనకి డీటెయిల్గా చూసుకోవచ్చు అండి. దీన్ని క్రాస్ రెఫరెన్స్ అంటారు అన్నమాట. క్రాస్ రెఫరెన్స్ అంటారు. సో ఇది ఉండాలి. క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్కి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి యాక్రోనిమ్ ఏంటి ఐశ్వర్యపి? CRAB actors as PUC. క్రాబ్ యాక్టర్స్ PUC. BSc లాగా BSc లాగా ఒక డిగ్రీ అనమాట. ఇది గుర్తుపెట్టి ఇవన్నీ ఒకసారి గుర్తున్నాం మనకి. ఈ గుర్తుపెట్టుకుంటే 1-2 సార్లు చదివితే ఈ ఎక్స్ట్రా చూడంగానే మనకి గుర్తుకొస్తుంది. అందుకని యాక్రోనిమ్స్ ప్లే ఏ వైటల్ రోల్ ఇన్ లెర్నింగ్. సో దిస్ ఈస్ క్లియర్. క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్. షల్ ఐ గో ఫర్ ది నెక్స్ట్? మణికంఠ జాట్లా. Yes, sir. Shall I go for? Yes, sir. Okay, next. Now, process of preparing a report. So, till now,
we have learned about meaning of a report, features of report, business report, characteristics of the report, and types of reports also. Now, what is the process involved in preparing a report? First of all, so soon after receiving the instructions from the higher authorities, you will jump into the report writer will jump into the action. He will go to the certain place, whether it is a factory or a branch or a administrative office. He will collect the material, what notes or any important documents or data or main points. All these he will collect. The report writer will collect all these points. First, one should collect the material, useful material, not irrelevant material. For what purpose we came here? What is the information to be taken out? Who are the persons whom he has to contact? Sometimes he has to take opinions from all the staff members involved individually. Common గా ఒకసారి తీసుకుంటారు, ఇండివిజువల్ గా ఒకసారి తీసుకొని ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా గ్యాదర్ చేస్తారు. సో ది ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ప్రిపేరింగ్ ఏ రిపోర్ట్ ఈజ్ ఏ కలెక్టింగ్ ది మెటీరియల్. సో నోట్స్, డాక్యుమెంట్స్, డేటా తీసుకుంటారు. నెక్స్ట్ ప్లాన్ ది రిపోర్ట్. ఏ విధంగా దీన్ని రాయాలి, ఏ విధంగా పేపర్ మీద పెట్టుకోవాలి. అంటే ఈ ప్లాన్లో రిపోర్ట్లో మనం పాయింట్లు ఏమి చూసి పెట్టుకోవాలి, మనం ఏ పర్పస్ మీద వచ్చాము, మనకు వచ్చిన కంటెంట్స్ ఏంటి, లేఅవుట్ అంటే ఎట్లా రాయాలి, దీన్ని ఏ పాయింట్ ముందు పెట్టాలి, ఏ పాయింట్ ముందు పెట్టాలి అని రాసుకున్న తర్వాత అప్పుడు రఫ్ రాసుకొని దీన్ని ఏ స్టైల్లో మనం సబ్మిట్ చేయాలి. లెటర్ టైప్లో సబ్మిట్ చేయాలా, లేదా స్కీమాటిక్లో సబ్మిట్ చేయాలా అనేటువంటిది డిసైడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో నెంబర్ 1 పాయింట్ ఈజ్ కలెక్ట్ ది మెటీరియల్. నెక్స్ట్ నెంబర్ బి ప్లాన్ ది రిపోర్ట్. ప్లాన్లో పర్పస్, కంటెంట్, లేఅవుట్ ఇవన్నీ అయిపోయాక అప్పుడు రఫ్ ఒకటి తయారు చేసుకొని దాన్ని ఏ స్టైల్లో ప్రెజెంట్ చేయాలో చూసుకుంటాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ డ్రాఫ్ట్ రఫ్ అయిపోయింది కదా, రఫ్ అయిపోయాక రఫ్గా రాసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మెయిన్గా ఇన్ని సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఒక రిపోర్ట్లో. ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ బాడీ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ కంక్లూజన్స్ ఉంటాయి, తర్వాత ఈ మొత్తాన్ని సమ్మరైజ్ చేస్తారు అన్నమాట. ఇన్ని భాగాలుగా రాసుకోవాలి ఒక రిపోర్ట్ని. యాక్చువల్గా రాసుకుంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ రఫ్ తయారు చేసుకున్నాము, ఫస్ట్ మెటీరియల్ రెడీ చేసుకున్నాం. నోట్స్, డాక్యుమెంట్స్, డేటా, ఇంకా ఉన్న వ్యూస్ అవన్నీ మనం కలెక్ట్ చేసుకొని మెటీరియల్ తయారు చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ రిపోర్ట్ని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి, ఏమేమి దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి, మనం వచ్చిన పర్పస్ ఏంటి, మనకు దొరికిన కంటెంట్ ఏంటి అని చెప్పేసి లేఅవుట్ అంటే ఈ విధంగా దీన్ని డ్రాఫ్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక రఫ్ స్కెచ్ తయారు చేసుకొని మనం ఏ స్టైల్ మనం సబ్మిట్ చేయాలి ఆ స్టైల్ రాసుకుంటాము. దాని ప్రకారం రిపోర్ట్ని డ్రాఫ్ట్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ రాసుకుంటాం. ఇంట్రడక్షన్ ఏమేమి ఉంటాయి, ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ పెడతాము, తర్వాత పర్పస్ పెడతాము, తర్వాత క్లుప్తంగా సమ్మరీ పెడతాం, చాలా క్లుప్తంగా. నెక్స్ట్ బాడీలో ఇంపార్టెన్స్ బట్టి ఒక్కొక్కటి 2-3 పారాగ్రాఫ్లు ఉండొచ్చు. ఇవన్నీ అయిపోయాక లాస్ట్ కంక్లూజన్ ఇచ్చి రికమెండేషన్స్ చెప్తాం అన్నమాట. ఇట్లా విధంగా నేను అంతా ఎంక్వైరీ చేసిన ఇట్లా జరిగింది, ఇది దీంట్లో స్టాఫ్ తప్పు ఉందో, స్టాఫ్ తప్పు లేదా, లేకపోతే ఏమన్నా ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాబ్లమా, షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిందా, అది ఇదైందా, లేకపోతే సెక్యూరిటీ నామ్స్, సెక్యూరిటీ అరేంజ్మెంట్స్ లోపభూయిష్టంగా ఉండి ఎవరైనా దొంగలు వచ్చారు లోపలికి అంటే పర్పస్ బట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దొంగతనం జరిగింది, ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయమన్నా అనుకో, వెళ్తాడు, అన్ని చూస్తాడు, సెక్యూరిటీ అలారం ఉందా, సీసీటీవీ పనిచేస్తుందా లేదా, లేకపోతే సెక్యూరిటీ గార్డు కరెక్ట్గా పనిచేస్తున్నా లేదా, గేట్ల అన్నిటికీ లాక్ అండ్ కీ సిస్టమ్ ఉందా లేదా, గేట్లు కరెక్ట్గా పనిచేస్తున్నాయా లేదా, కాబట్టి ఫోన్ పనిచేస్తుందా లేదా, కాబట్టి పోలీసు వాళ్ళకి ఇవ్వాలంటే, లేకపోతే సైరన్ పనిచేస్తుందా లేదా, అలారం పనిచేస్తుంది, ఇవన్నీ కరెక్ట్గా పనిచేస్తున్నాయి. ఎన్ని పనిచేస్తున్నా కూడా దొంగతనం అనుకో, డెఫినెట్గా స్టాఫ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది, స్టాఫ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందా లేదా, ఇవన్నీ కంక్లూజన్ చేసేసి అప్పుడు రికమెండేషన్స్ కూడా ఇస్తాడు. సో ఇక్కడ ఈ లోపాలు ఉన్నాయి కాబట్టి
ఈ లోపల సరి చేయొచ్చు, ఈ లోపం ఇట్లా సరి చేయొచ్చు, ఈ లోపం ఇట్లా సరి చేయొచ్చు, ఇక్కడ ఈ స్టాఫ్ వల్ల ప్రాబ్లం వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం, సస్పెండ్ చేయడం చేయొచ్చు. ఈ విధంగా రికమెండేషన్స్ ఇస్తారన్నమాట. సో ఇప్పుడు డ్రాఫ్ట్ చేస్తారు. ఇదంతా అయిపోయాక ఒక్కసారి మనము మిగతా వాటికి చేస్తున్నాం కదా, చెకింగ్, రీవెరిఫికేషన్, ఎడిట్ చేస్తాం, ఎడిట్ ది రిపోర్ట్. ఈ గబగబా రాయటంలో, డ్రాఫ్ట్ రాయటంలో ఏమన్నా అన్నెసరీ పాయింట్లు పడ్డాయా, వాడకూడని వర్డ్స్ ఏమైనా వాడామా, అప్రాపర్టివ్ వర్డ్స్ పడలేదా, సరైన పదం పడలేదా, లేకపోతే ఏమైనా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా, పంక్చువేషన్ ఏమైనా మారిందా, ఒక చోట కామా పెట్టాల్సిన చోట ఇంకో చోట పెట్టామా, ఫుల్ స్టాప్ పెట్టే చోట ఫుల్ స్టాప్ పెట్టలేదా, క్యాపిటల్ లెటర్స్ పెట్టాలా, ఇవన్నీ పంక్చువేషన్ చూస్తాము. నెక్స్ట్ గ్రామర్ మిస్టేక్స్ చూస్తాము. ఇలస్ట్రేషన్స్ అంటే ఇచ్చిన ఉదాహరణలో కానీ ఇచ్చిన డేటాలో కానీ బై మిస్టేక్, క్లరికల్ మిస్టేక్ అంటే 1కి బదులు 7 పడిందా, 3కి బదులు 8 పడిందా, 5కి బదులు 6 పడిందా, అట్లా ఇలస్ట్రేషన్స్ కరెక్ట్గా లేవా, ఇచ్చిన ఉదాహరణలు కానీ డేటా ఇలస్ట్రేషన్స్, ఇవన్నీ ఒకసారి ఎడిట్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. ఇవి ప్రాసెస్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఏ రిపోర్ట్. రిపోర్ట్ రాసేటప్పుడు ఈ స్టెప్స్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఒక రిపోర్ట్లో మెయిన్ పార్ట్స్ ఏముంటాయి, ఇందా మనం రాసుకున్నాం కదా, ఆ పార్ట్స్ మనకి డీటెయిల్గా చెప్తున్నాం అన్నమాట. ఫస్ట్ టైటిల్ పేజ్ ఉంటుంది. టైటిల్ పేజ్ అంటే ఇది ఏం రిపోర్టు అని తెలియజేయడానికి. ప్రిఫేస్ ఆర్ ఫోర్వర్డ్, దీని గురించి ఈ రిపోర్ట్ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10-15 పేజీలు ఉందనుకో, ఇంపార్టెంట్ అనుకోండి, దీని గురించి ఒక ముందు మాట రాస్తారు. ఎవరు రాస్తారు? ఇది సిఇఓ కానీ, సిఎండి కానీ, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కానీ, హైయెస్ట్ పొజిషన్ ఉన్న వాళ్ళు, అంటే ఇప్పుడు ప్రైవేట్ కంపెనీలో ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ అంటున్నారు, ఇలాంటి వాళ్ళు రాస్తారు. వాడు ముందు మాట ఈ రిపోర్ట్ గురించి, ఈ రిపోర్టు ఎవరు రాశారు, ఎవరి గురించి రాశారు, ఎవరికి ఇది ఉపయోగం, ఏ సెక్షన్ పీపుల్ ఏ విధంగా ఉపయోగము, దీన్ని ఫాలో అయితే ఉన్న ఉపయోగాలు ఏంటి అని క్లుప్తంగా ఒక పేజీలో ఒక ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ చేత ఫోర్వర్డ్ అంటారు. తెలుగులో అయితే తెలుగు పుస్తకాలు మీరు చూసినట్టయితే ముందు మాట అని ఉంటుంది, ముందు మాట అని. అండ్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్, ఈ రిపోర్ట్ తయారు చేయడానికి నువ్వు రెఫరెన్స్ ఏమేమి తీసుకున్నావు, ఎవరెవరు సహాయం తీసుకున్నావు, ఏ ఏ పుస్తకాలు నువ్వు రెఫర్ చేసావు, ఆ పుస్తకం పేరు, దాన్ని ఎవరు రాశారు, అది ఏ ఎడిషన్, ఇన్ని రాస్తాం అన్నమాట. టర్మ్స్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్. నెక్స్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సమ్మరీ. ఈ 15 పేజీల రిపోర్ట్ ఏంది, కామన్ పర్సన్స్. ఈ 15 పేజీలు ఎవడైతే అడిగాడో, సిఇఓ అడిగాడో, వాడికి చదవడానికి టైం ఉండదు. అందుకని దీన్ని మొత్తం కుదించేసేసి ప్రిసిస్ లాగా వేసేసి అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే మనం తెలుగు పద్యాలకి తాత్పర్యం అంటాం. అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే క్లుప్తంగా దాని సంగ్రహణ. ఎగ్జిక్యూటివ్ సమ్మరీ అంటారు దాన్ని. అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ చదివేది ఈ 15-20 పేజీలు 100 పేజీలు వాళ్ళు చదవలేరు. క్లుప్తంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్రాంచ్ ఇన్స్పెక్షన్ చేశారు ఇంకో ఇన్స్పెక్టర్ 600-700 పేజీలు రిపోర్ట్ రాస్తాడు. కానీ ఎగ్జిక్యూటివ్ సమ్మరీ అని ఒకటి తయారు చేస్తాడు, అది 2 పేజీలు వస్తుంది. జస్ట్ డిపాజిట్స్ పెరిగినాయా తగ్గినాయా, అడ్వాన్సెస్ పెరిగినాయా తగ్గినాయా, తర్వాత స్టాఫ్ బిహేవియర్, పంక్చువాలిటీ ఎలా ఉంది, లేకపోతే ఏమన్నా ఫ్రాడ్లు ఏమైనా జరిగినాయా, అంటే ఎన్పిఎస్ రాని బాకీలు పొజిషన్ ఎలా ఉంది, కస్టమర్స్ బిహేవియర్ ఎలాగుంది, బ్రాంచ్ అపీరియన్స్ ఎలా ఉంది, ఏటీఎం అపీరియన్స్ అని ఒక్కొక్క దానికి హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని సాటిస్ఫాక్టరీ ఆర్ టు బి ఇంప్రూవ్డ్ ఆర్ నీడ్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆర్ ఎక్సలెంట్ ఆర్ టోటల్లీ ఫెయిల్డ్ అని ఇట్లా క్లుప్తంగా రాస్తాడు ఒక్కొక్క టాపిక్ గురించి. మిగతా రిపోర్ట్లు అంటే ఒక్కో దాని గురించి ఒక 50-60 పేజీలు రాస్తాడు. వీటన్నిటి సమ్మరీ తీసుకొచ్చేసి ఎగ్జిక్యూటివ్ సమ్మరీలో పెడతామన్నమాట. జస్ట్ ఆల్ ఎన్ని పేజీలు రాసినా వెదర్ ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫాక్టరీ ఆర్ డిస్సాటిస్ఫాక్టరీ ఆర్ నీడ్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్, 60 పేజీల యొక్క తాత్పర్యం ఏంటి, ఓ ఈ సంవత్సరం అంత తగ్గింది, ఈ కోటలో ఇంత పెరిగింది, ఈ కోటలో అంత తగ్గింది అన్నీ రాస్తాడు. మొత్తం మీద ఏంటి, లాస్ట్ ఇయర్కి ఇయర్ కంపేర్ చేస్తే యాజిటీస్గా ఉందా, ఇంప్రూవ్ అయిందా, డిక్రీజ్ అయిందా, ఇంకేమైనా మనం మెరుగులు దిద్దుకోవాలా అని లాస్ట్లో రికమెండేషన్స్. ఇంకొక స్టాఫ్ను ఇంకొక ఆర్డీఓని ఇస్తే
ఇంకొక ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ని ఇస్తే బిజినెస్ పెరగచ్చు, లేకపోతే మేనేజర్ని మార్చాలి, మేనేజర్ అంత ఎఫిషియెంట్ కాదు, ఏదో కంక్లూషన్స్ రికమెండేషన్ అట్లా. నెక్స్ట్ టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ అండ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇలస్ట్రేషన్స్. ఇందులో ఇచ్చినటువంటి ఒక టేబుల్ ఇవ్వాలి, ఏమేమి కంటెంట్స్ ఉన్నాయి, లిస్ట్ ఆఫ్ ఇలస్ట్రేషన్స్. ఇదిగో దీంట్లో దీని గురించి గ్రాఫ్లు ఇచ్చాము, దీని గురించి పై డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చాము, దీని గురించి కొన్ని టేబుల్స్ ఇచ్చాము, కొన్ని దీని గురించి కంపారిజన్ టేబుల్స్ ఇచ్చాము. ఇట్లా ఏమేమి వాడాము అందుట్లో అది కూడా రాయాలి, ఎన్ని విషయ సూచికలు రాయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఏముంటాయో మీకు ఇందాక చెప్పాను, హెడ్డింగ్ అవన్నీ ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పాను. ఇక్కడ ఏముంటాయి, పర్పస్, హెడ్డింగ్ అని క్లుప్తంగా సమ్మరీ. అండ్ నెక్స్ట్ అనాలిసిస్. ఇవన్నీ ఇంత డేటా ఇచ్చేసేసి నువ్వు దాన్ని ఏం అనలైజ్ చేసావు అంటే బాగుందనే, బాగలేదనే, లేకపోతే ఏమన్నా ఏం అక్కర్లేదనే, ఏం చేసావు? మనకి బ్లడ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చాడు డయాగ్నోసిస్ వాడు, ఏమైంది, షుగర్ ఉందా లేదా, ఉంటే ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా, ఫాస్టింగ్లో ఎక్కువ ఉందా తక్కువ, అట్లా దీన్ని అనలైజ్ చేయాలి. ఈ ఎక్కువ తక్కువ ఎంత ప్రమాదభరితంగా ఉంది, నార్మల్కి ఎంత ఎక్కువ ఉంది ఎంత తక్కువ ఉంది అని ఇట్లా అనలైజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ డిస్క్రిప్షన్, దాన్ని వివరించాలి. ఇచ్చిన రిపోర్ట్ మనం డిస్క్రిప్షన్ చేయాలి. ఎక్స్ప్లెనేషన్స్, కొన్ని చోట్ల అర్థం కానీ ఉంటే వాటిని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అంటే కొన్ని వర్డ్స్ కానీ కొన్ని రిపోర్ట్స్ కానీ అవి అందులో స్పెషలిస్ట్కి అర్థమవుతుంది, దాన్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి. ఇప్పుడు మీరు రోజు టీవీలో చూస్తున్నారు, శ్రీశైలం లెఫ్ట్ పవర్ స్టేషన్లో ఇది జరిగింది, ఏది షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగింది. వాళ్ళు ఆ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్స్ వెళ్తే వాళ్ళ భాషలో వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది, వాళ్ళే కొన్ని టెర్మినాలజీ పెడతారు, అవి మనకు అర్థం కాదు కదా. అట్లాంటి వాటిని ఉంటే వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి. లాస్ట్లో కంక్లూజన్స్ అండ్ రికమెండేషన్స్, 10వ పాయింట్ కంక్లూజన్స్ రికమెండేషన్స్. బాబు ఇది ఇట్లా జరిగింది కాబట్టి ఇది, మీరు న్యూస్ చూస్తుంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా తెలుస్తుంది ఏమేమి కంక్లూజన్స్, ఏం రికమెండేషన్స్, రిపోర్ట్స్ చదివినా కానీ. తర్వాత అపెండిక్స్ అంటే సపోర్ట్ మెటీరియల్. దీని గురించి ఈ పుస్తకాలు చదివాము, కాకపోతే ఇందులో అబ్రివేషన్స్, ఈ అబ్రివేషన్కి ఇది ఈ ఇంకోటి ఏంటో మనం యాక్రోనిమ్స్ ఇవి వాడాము, ఈ యాక్రోనిమ్కి ఇది ఈ మాట ఇట్లా రాసామంటే సిఆర్ అంటే కాంకరెంట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అని, అట్లా అపెండిక్స్ ఇస్తాం అన్నమాట. ఇవి పార్ట్స్ ఆఫ్ ఏ రిపోర్ట్లో ఉండేటువంటి భాగాలు. ఇన్ని పార్ట్స్గా మనం రిపోర్ట్ని రాయవలసి ఉంటుంది. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ మనీష్ స్వరూప్? Yes, sir. Is this clear? You may note simultaneously. Otherwise, I will give time of 5 or 10 minutes. You can note down all these things. Right. And next, yes, sir. Okay. Next, styles of report. అంటే ఏ రూపంగా ప్రజెంట్ చేయాలి. ఇంట్లో మెయిన్గా రెండే ఉన్నాయి, లెటర్ టైపు అండ్ స్కీమాటిక్ టైపు. లెటర్ టైప్స్ అంటే జనరల్గా పేపర్కి కొన్ని రిపోర్ట్స్ ఇస్తుంటాం, కొంతమంది రాస్తుంటారు జర్నలిస్ట్, అదే అవుట్ సైడ్ వాళ్ళు. దిస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ఫార్మల్. లెటర్ టైప్ ఈజ్ జనరల్లీ used in brief and it is a informal report. And just from a day to station ఉంటుంది, ఎవరికైతే అడ్రస్ చేస్తున్నామో టు అడ్రస్ ఉంటుంది. లెటర్ లాగా అనమాట. లెటర్ ఎట్లా మనం రాస్తాము, టు అడ్రస్ పెట్టేసేసి శాల్యుటేషన్ పెట్టేసేసి ఏమేమి జరిగింది రాస్తాము, కింద సంతకం పెట్టి పంపించేస్తాము. ఈ లెటర్ టైప్ ఎప్పుడు వాడతారంటే జనరల్గా చాలా క్లుప్తంగా వాడాల్సిన దానికి ఇన్ఫార్మల్ report, generally submitted by outside persons,
విత్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ కాకుండా బయట వాళ్ళకి రాసేటప్పుడు, ఇందాక మీకు చెప్పానే ఒక కంపెనీలో ఏదైనా సేల్స్ తగ్గుతున్నాయి, కంపెనీ వాళ్ళు కరెక్ట్గా బయాస్ ఇవ్వడు రీజన్స్ అని అనుకున్నప్పుడు ఒక డిటెక్టివ్ ఏజెన్సీకి కానీ ఇంకెవరికి ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీకి కానీ సిఇఓ లెటర్ రాస్తామన్నమాట. అది అవుట్ సైడ్. వాడు రిపోర్ట్ మళ్ళీ కంపెనీ సిఇఓకి ఇవ్వాలి. వాడు ఏం చేస్తాడు, మొత్తం రిపోర్ట్ రాకుండా బ్రీఫ్గా క్లుప్తంగా రాసేసి లెటర్ టైప్లో రాసేస్తాడు అన్నమాట. సో టు ప్రెజెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు సమ్వన్ అవుట్ సైడ్ ది ఆర్గనైజేషన్, బయట వాళ్ళకి. ఈ డిటెక్టివ్ ఏజెన్సీ వీళ్ళకి కాకుండా బయట వేరే కంపెనీకి రాస్తున్నాడు కాబట్టి వాడు లెటర్ టైప్లో రాస్తాడు అన్నమాట. రిటర్న్ లైక్ ఏ లెటర్ ఇన్ పారాగ్రాఫ్స్లో రాస్తాడు. ఇన్ని పార్ట్స్ ఉండవు. ఇందా మనం చెప్పుకున్నాం చూసావా, ఈ 11 పార్ట్స్ ఉండవు. ఈ 11 పార్ట్స్ వచ్చేది స్కీమాటిక్లో వస్తుంది. స్కీమాటికల్ బిజినెస్లో మెయిన్గా 2 స్టైల్స్ ఉన్నాయి, లెటర్ టైపు, స్కీమాటిక్ టైపు. లెటర్ టైప్ ఎప్పుడు వాడతామంటే చాలా క్లుప్తంగా రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ బ్రీఫ్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ రిపోర్ట్స్ అండ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు సమ్వన్ అవుట్ సైడ్ ది ఆర్గనైజేషన్స్, బయట వాళ్ళకి. ఆర్గనైజేషన్ విత్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ కాకుండా ఆర్గనైజేషన్ బయట వాళ్ళకి రాసేటప్పుడు లెటర్ టైప్ వాడతాము అండ్ పారాగ్రాఫ్లో రాసేస్తాం అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ ది లెటర్ స్టైల్. స్కీమాటిక్లో స్కీమాటిక్ ఎప్పుడు వాడతారు ఇది? దిస్ డీల్స్ విత్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్. ఒక్క టాపిక్ మీదే ఉండదు, చాలా టాపిక్స్ మీద ఉంటుంది. కూలంకుషంగా అంటాం తెలుగులో. ఇన్ డీటెయిల్, ఇన్ డెప్త్. ఒక ఆర్గనైజేషన్ గురించి అన్ని శాఖలు గురించి రిపోర్ట్ ఇవ్వండి నేను ఎదినప్పుడు, అప్పుడు ఇన్ డీటెయిల్గా అసలు సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఎట్లా ఉంది, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఎట్లా ఉంది, సేఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్ ఎట్లా ఉంది, అదే పర్చేసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఎట్లా ఉంది, అదే ఆ ఫ్యాక్టరీ ఏరియా ఎలా ఉంది, అందుట్లో పనిచేసేటువంటి వర్కర్స్ వాళ్ళ రిలేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వర్కర్ అండ్ మేనేజర్స్ రిలేషన్స్ ఎలా, ఇట్లా అన్ని రంగాల గురించి కూడాను అక్కడ హైజీనిక్ కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వాళ్ళకి మినిమం వర్కింగ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయా లేవా, వీటి మీద డీటెయిల్గా రావచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ రిలేటివ్ పాయింట్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ రిలేటివ్ టాపిక్స్. సో in such cases generally people use schematic report. This deals with a number of related topics and generally requested by a senior executive. Top management lo senior executive దీన్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు, ఎవరినన్నా దీని గురించి రిపోర్ట్ ఇవ్వండి అని సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇస్తాడు. అండ్ ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ ఏ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫార్మేట్ అండర్ స్పెషల్ హెడ్డింగ్స్. ఇందా మనం చూసుకున్నాం కదా పైన 10 హెడ్డింగ్స్, ఇంట్రడక్షన్, అనాలిసిస్, డేటా, ఇవన్నీ. ఆ పద్ధతిలో ఒక సిస్టమాటిక్ ఫార్మేట్లో స్పెసిఫిక్ హెడ్డింగ్స్ తోటి ఇస్తాడన్నమాట. ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ రికమెండేషన్స్ అండ్ కంక్లూజన్స్, ఇవన్నీ ఉండాలి. సో జనరల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ఇన్ డీటెయిల్ డెప్త్కి వాడేప్పుడు ఇవి వాడదాం అన్నమాట. నెంబర్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ గురించి రిపోర్ట్స్ ఇచ్చేప్పుడు కానీ, అండ్ సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు కానీ, జనరల్గా ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ ఏ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫార్మేట్ అండర్ స్పెసిఫిక్ హెడ్డింగ్స్. దీన్ని స్కీమాటిక్ స్టైల్ అంటారు. స్కీమాటిక్ స్టైల్. దీంట్లో ఏమేమి ఉండాలి? దీనికి యాక్రోనిము ఫ్యాక్టర్, FACTE. ఇదంతా ఒకటే వర్డ్, TE అనేది ఒకటే వర్డ్. సో మన యాక్రోన్ ఈజీగా గుర్తుండాలి కాబట్టి ఫ్యాక్టర్ అనేటువంటిది మనం గుర్తుపెట్టుకోమను. సో దీని ప్రకారం చదువుకుంటే ఫస్ట్ ఫైండింగ్స్, F ఫర్ ఫైండింగ్స్. ఫైండింగ్స్, ద ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ వాజ్ డిస్కవర్డ్. ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసేసి నువ్వు సాధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, దీన్ని ఫైండింగ్స్ అంటారు. ఇది ఉండాలి ఈ రిపోర్ట్లో. స్కీమాటిక్లో ఇది ఉండాలి. నెక్స్ట్ A ఫర్ యాక్షన్ టేకెన్, కలెక్ట్ ది డేటా. నీవు ఈ ఫైండింగ్స్ అన్నీ రావడానికి నువ్వు ఏమేమి యాక్షన్ తీసుకున్నావు, కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా అండ్ అదర్ మెటీరియల్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్. చాలా మందిని కలుసుకొని వాళ్ళ అభిప్రాయాలు తెలుసుకోవటము,
ఆ టైంలో ఏం జరిగింది అని తెలుసుకోవటము, దానికి తగ్గ డేటా ఆ టైమ్స్ ఏం నోట్ చేసుకోవటము, ఇంపార్టెంట్ పేపర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, మెమోస్ ఉన్నాయా అని కలెక్ట్ చేయటము అండ్ అదర్ మెటీరియల్. ఇది ఈ ఫైండింగ్స్ అని కనుక్కోవడానికి నువ్వు ఏమి యాక్షన్ తీసుకున్నావు, ఇది యాక్షన్ టేకన్. అంతేగాని రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత మేనేజ్మెంట్ తీసుకునే యాక్షన్ అది కాదు, ఇక్కడ ఆ యాక్షన్ కాదు. ఈ రిపోర్ట్ రాసేవాడు ఈ ఫైండింగ్స్ అన్ని చేయడానికి వచ్చినటువంటి యాక్షన్ టేకన్ తీసుకున్నాను. సి అంటే కంక్లూజన్స్. ఈ కంక్లూజన్స్ దేని ద్వారా తీసుకుంటావు? డ్రాన్ ఫ్రమ్ ది డేటా అండ్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్. మనం ఏమైతే ఇక్కడ డేటా కలెక్ట్ చేసామో ఈ డేటా కలెక్ట్ చేసిన ఈ డేటాను అండ్ అదర్ మెటీరియల్ ద్వారా నువ్వు ఏమి గమనించావు, ఏ నిర్ణయానికి వచ్చావు, కంక్లూజన్స్ ఇది ఉండాలి. ఎఫ్ఏసి అయిపోయింది. టిఈ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్. అంటే ఆర్డర్లో వస్తున్నామన్నా ఫస్ట్ ఇట్లా వస్తుంది, ఎవరు దీని ఏ అథారిటీ ఏ ఆఫీసర్ నేను రిక్వెస్ట్ చేశాడు, దీని పర్పస్ ఏంటి, దీన్ని ఎవరు అడిగారు, ఈ రిపోర్ట్ రాయమని ఎవరు అడిగారు అండ్ స్కోప్ ఫర్ ఎంక్వైరీ. మనం ఆర్డర్లో వస్తున్నామన్నా ఇట్లా వస్తుంది, మనకి ఈజీగా గుర్తుండాలి కాబట్టి అన్ని పాయింట్లు ఏది మిస్ కాకుండా ఉండాలి కాబట్టి ఎఫ్ఏసి టిఈఆర్ అని చెప్తున్నాం. టర్మ్స్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ మనం అనుకున్నాం కదా, రిపోర్ట్ అంటేనే ఎవరో ఒకళ్ళు అడిగితే ఒక మనిషి కానీ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ కానీ అడిగిన వాళ్ళకి ఈ పద్ధతిలో ఇచ్చే అఫిషియల్ డాక్యుమెంట్ని నిష్పక్షపాతంగా ఇచ్చేటువంటి అఫిషియల్ డాక్యుమెంట్ని రిపోర్ట్ అంటారు అనుకున్నాం కదా. ఆ పాయింట్లన్నీ ఇక్కడే చూపిస్తున్నాం మనం. సో డేటా కలెక్ట్ చేసుకున్నాము, డేటా కలెక్ట్ చేయడానికి నువ్వు ఏమేమి యాక్షన్ తీసుకున్నావు తెలుస్తుంది. తర్వాత కంక్లూజన్స్, నువ్వు వచ్చిన కంక్లూజన్స్, నీకు వచ్చిన డేటాను అన్ని మెటీరియల్ ప్రకారము నువ్వు ఏ నిర్ణయానికి వచ్చావు. అండ్ నెక్స్ట్ టీఈ అంటే టర్మ్స్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్. ఇది ఏ పర్పస్ కోసము రిక్వెస్ట్, ఏ అథారిటీ నేను రిక్వెస్ట్ చేశాడు అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ తెలుసుకోండి. నెక్స్ట్ ఆర్ ఫర్ రికమెండేషన్స్. నీ రికమెండేషన్స్ ఏంటి, ఇందులో నీ స్వార్థం ఏమి ఉండకూడదు. నీ స్వార్థం అంటే నీది కాదు, రిపోర్ట్ రాసే వాళ్ళ యొక్క స్వార్థం కానీ ఏముండకూడదు, వేరే వాళ్ళని బలి చేసే ఉద్దేశం ఉండకూడదు. యాక్చువల్ అక్కడ జరిగింది ఏంటి, అక్కడ నువ్వు ఏమేమి నిర్ణయానికి వచ్చావు, ఏమేమి లోపాలు ఉన్నాయి, ఆ లోపాలని సరిదిద్దడానికి వాట్ ఆర్ యువర్ సజెషన్స్ అండ్ రికమెండేషన్స్ టు నాట్ టు రిపీట్ ది సేమ్ మిస్టేక్. అంతే కదా. ఒకసారి మనం రిపోర్ట్ ఇచ్చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి సజెషన్స్ రికమెండేషన్స్ ఇచ్చి కంపెనీ యాజమాన్యం మేనేజ్మెంట్ కన్నా ప్రాపర్ యాక్షన్ తీసుకున్నట్లయితే ఇట్ షుడ్ నాట్ బి రిపీటెడ్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ అదే జరిగితే డూ యూ థింక్ దిస్ రిపోర్ట్ ఈజ్ ఏ ప్రాపర్? నో. సో ఇవన్నీ ఉండాలి. ఇక్కడ మనం ఇవాళ నేర్చుకున్న పాఠంలో రిపోర్ట్ మేకింగ్లో మనం ఏమేమి చేసుకున్నాం. క్రాబ్ యాక్టర్స్ పియూసి, ఇది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ రిపోర్ట్. తర్వాత స్కిమాటిక్ స్టైల్లో ఏమేమి పాయింట్లు ఉండాలి, దానికి యాక్రోనిమ్ ఏంటి, ఫ్యాక్టర్. ఈ రెండు కొన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే డెఫినెట్గా ఇందులో ఎప్పుడు కూడా 3 మార్కులు కానీ 5 మార్కులు కానీ ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేటువంటి ఆస్కారం. 5 మార్కులు కడగట్లేదు, అన్ని 2 మార్కులే. ఏదో ఇందులో వాట్ ఆర్ ది హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్, మీరు జాగ్రత్త కావాలి. టైప్స్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది స్టైల్స్ ఆఫ్ రిపోర్ట్. టైప్స్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ అంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా, 5 భాగాల్లో చెప్పుకున్నాం. ఓరల్ అండ్ రిటర్న్, ఫార్మల్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్, స్టాట్యూటరీ అండ్ నాన్ స్టాట్యూటరీ, రొటీన్ అండ్ స్పెషల్, ఇన్ఫర్మేటివ్ అండ్ interpretative. ఇన్ఫర్మేటివ్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేటివ్. ఓకే. దిస్ schematic report must be covered by this report generally sent with a covering letter. ఒక కవరింగ్ లెటర్ రాస్తారన్నమాట టు ది CEO, so XYZ company, sir, with reference to your in persuasion of your instructions, letter dated so and so, I submit hereby my report for your further course of action అని చెప్పి ఒక కవరింగ్ లెటర్ రాసేసి ఈ రిపోర్ట్ని పెడతాం. జనరల్గా ఈ స్కీమాటిక్లో ఒక కవరింగ్ లెటర్ కూడా ఉంటుంది. దీంతో
మనకి రిపోర్ట్ కంప్లీట్ అయింది అన్నమాట. ఓకే, am I clear? Anybody have any doubts? Shall we repeat the points by one? Amita, Yes, sir. I will start the topic. Today what we have learned, tell me what is the topic we have covered today? Report writing, sir. Report writing. In how many parts we have learned it? 6 parts. In 6 points. What are they? Meaning of report, importance Hmm. of report, types of report, characteristics of a good report, Hmm. preparation of report, styles of report. Very good. Next, Aishwarya P, please tell me the meaning of a report. It is a formal official document It is a giving of affairs or format. what has happened. It is a format or an official document. Official document Hmm. describing document. affairs or what had happened generally. Very good. What has happened related to the topic or issue. Generally prepared Yes. basing on an order or instructions by a higher authority. Okay. Yes, sir. Yes, sir. నీకు తోచగా నీకు ఇంట్లో చూసుకొని కరోనా కాలం కదా ఇంట్లో ఉన్నా ఏం తోచలేదు ఏదో 4 ముక్కలు రాసి పడేస్తే కాదు. నిన్ను ఎవరో అడిగి ఉండాలి, ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ మీద అడిగి ఉండాలి. అక్కడ యాక్చువల్ ఏం జరిగిందో అదే రాస్తే ఒక ఫార్మల్ లెటర్లో రాస్తే దాన్ని రిపోర్ట్ అంటారు. సో ఇందులో ఉండాల్సిన ఫీచర్స్ ఏంటి సాయి రమ్య? వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది రిపోర్ట్? Sir, వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది రిపోర్ట్? ఏమో రిపోర్ట్ అనే దానికి నువ్వు రిపోర్ట్ అని చెప్పాలంటే అందులో ఏమేమి గుణాలు ఉండాలి? it's a statement containing information, ఓకే, orderly presentation of facts about some activity, ఓకే, వెరీ గుడ్. యాక్టివిటీ ఆర్ ఈవెంట్ ఆర్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్. event or organized factual report. క్లుప్తంగా ఇంత కష్టపడి 2 లైన్లు చెప్పుకోవచ్చు. లేకపోతే మనం ప్రీసియస్ రైటింగ్ రాసే పని అయితే an ఆర్గనైజ్డ్ ఫ్యాక్చువల్ రిపోర్ట్. ఇదంతా సమ్మరీ. ఇది ప్రీసియస్ రైటింగ్ 1/3 అన్నమాట. an ఆర్గనైజ్డ్ ఫ్యాక్చువల్ రిపోర్ట్ బస్. అంటే అది కూడా రిలేట్ చేసి చెప్పాను మీకు. ప్రీసియస్ రైటింగ్ ఏంటి ఎంత కట్ చేసుకురావచ్చు. ఇందులో ఏ పాయింట్ మాయలేదు కదా. ఇక్కడ 2 లైన్స్ లో చెప్పింది ఇక్కడ మనం ఒకే లైన్ లో చెప్పాము. an ఆర్గనైజ్డ్ ఫ్యాక్చువల్ రిపోర్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? ఇంకేం ఫీచర్ ఉండాలి? Unbiased presentation of facts. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అన్బయాస్డ్ మీన్స్ నిష్పక్షపాతంగా ఎవరిని బలి చేయాలని కానీ ఎవరిని కారణం చేయాలని కాదు. యాక్చువల్గా నిష్పక్షపాతంగా ఏముంటే అది రాయాలి. అర్రే మా బామ్మడిద కంపెనీలో మేనేజర్ కదా, ఈ రిపోర్ట్ ఇస్తే వాడికి ఉద్యోగం పోతుంది, అట్లా ఆలోచించకూడదు. సో అన్బయాస్డ్. నెక్స్ట్ ఇంకేముండాలి? Written for specific audience and specific purpose. వెరీ గుడ్. ఈ 2 ఉండాలి. ఈ 2 మొత్తం. నెక్స్ట్ ఇదేంటి? It includes recommendation. ఇది ఆఫెన్ ఇంక్లూడ్స్. ఒక్కోసారి ఉండొచ్చు, టాపిక్ బట్టి ఇన్సిడెంట్ బట్టి కొన్నిట్లో రికమెండేషన్ ఉండకపోవచ్చు. ఏం జరిగింది అదే రాయమంటారు ఒక్కోసారి. యూ ప్రెజెంట్ ఓన్లీ యాక్చువల్ ఫ్యాక్ట్స్ అంటే ఫ్యాక్ట్సే రాయాలి. అట్లా రాయలేదు అనుకో అప్పుడు నువ్వు సెషన్స్ కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఏంటి? It is submitted by lower Generally- authority to higher authority. వెరీ గుడ్. జనరల్ కింద నుంచి పైకి సబ్మిట్ చేస్తాం. సో జనరల్ బిజినెస్ రిపోర్ట్స్ ఏముంటాయి? మనీ స్వరూప్ సార్ బిజినెస్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ జనరల్గా ఒక రిపోర్ట్ ప్రకారం చెప్పారు. అదే ఇప్పుడు మీరు రాబోయే కాలంలో కాబోయే బిజినెస్ మాస్టర్స్ కాబట్టి, బిజినెస్ ని పర్యవేక్షించేవాళ్ళు కాబట్టి బిజినెస్ రిపోర్ట్ అంటే ఏమేమి ఉండాలి చెప్పండి? ఫ్యాక్ట్స్, ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎవరికి? మేనేజ్మెంట్, Ah. కమిటీ. ఎవరిస్తారు? పర్సన్ కానీ ఒక కమిటీ కానీ సార్. వెరీ గుడ్. మెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్. ఓకే, రైట్. నెంబర్ 2 ఏమేమి ఉండాలి ఇందులో? ఇన్వెస్టిగేషన్ రిజల్ట్స్. It contains the business report contains the results of investigation and analysis for future reference.
ఈ రెండు ఉండాలి. ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ వచ్చిన ఫలితాలు ఏంటి అండ్ దాన్ని అనలైజ్ చేసేసి ఫ్యూచర్ రెఫరెన్స్ కోసం ఉపయోగపడేట్టుగా ఉండాలి. నెంబర్ 3, ఇది ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలి? ఒక బిజినెస్ రిపోర్ట్ ఏమి ఇవ్వగలిగి ఉండాలి? ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి సార్. షేర్ ఏ హోల్డర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికి? ఓకే, షేర్ హోల్డర్స్ కి, షేర్ హోల్డర్స్ కి, క్రెడిటర్స్ కి, జనరల్ పబ్లిక్ కి అండ్ అదర్ స్టేక్ హోల్డర్స్. అదర్ స్టేక్ అంటే ఆ బిజినెస్ లో స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే ఏంటి? ఆ పర్టికులర్ విషయంలో ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు, దాన్ని స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? ఏం చేయాలి? ఇది ఏం ఆఫర్ చేయాలి? ఈ బిజినెస్ రిపోర్ట్ అనేది ఏం ఆఫర్ చేయాలి? రికమెండేషన్స్ ఫర్ ఎందుకోసం? ఆఫ్ యాక్షన్. ఫ్యూచర్ కోర్స్ మేనేజ్మెంట్ ఏం చేస్తే మళ్ళీ ఇలాంటివి జరగకుండా ఉంటాయి అనేటువంటిది. నెక్స్ట్ అన్నపూర్ణ గారు, సారీ మణికంఠ చెప్పారా? మణికంఠ జాగ్రత్త. వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రిపోర్ట్? అసలు రిపోర్ట్ లేకపోతే నష్టం ఏముంది? బిజినెస్ అయిపోతుంది కదా. అంటే ఏం చేయాలి? ఎలా ప్లాన్ చేయాలి, ఎలా డిసిజన్ మేక్ చేసుకోవాలో తెలియలేదు సార్. ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ప్లానింగ్. అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్. నెక్స్ట్ ఇట్ మెజర్స్ ఎంప్లాయీస్ పెర్ఫార్మెన్స్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఇట్ అనలైజెస్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ చేంజింగ్ బిజినెస్ కండిషన్స్. వెరీ గుడ్. అండ్ ఇట్ కీపింగ్ ఇన్ టచ్ విత్ ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ vital for a business. వైటల్ ఫర్ బిజినెస్. వైటల్ అంటే జీవనాధారం అని అర్థం అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ అన్నపూర్ణ గారు టైప్స్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ చెప్పండి మీరు. Oral written. ఓరల్ రిటర్న్. ఓకే. Informal formal. ఓరల్ రిటర్న్ అంటే ఓరల్ అంటే ఏంటి? ఓరల్, ORAL. ఓరల్ అంటే మౌత్ తో చెప్పడాన్ని ఓరల్ అంట అన్నమాట. ఓరల్ ఫీడింగ్ అంటే ఏంటి? నోట్తో తీసుకునే ఆహారాన్ని ఓరల్ ఫీడింగ్ అంటాం. ఓరల్ అంటే త్రూ మౌత్ అని అర్థం, రిలేటెడ్ టు మౌత్ అని. సో ఎదురు బెదురు కూర్చొని జస్ట్ మాటల పరంగా చెప్పడం, లేకపోతే ఫోన్లో చెప్పుకోవటము, దీన్ని ఓరల్ అంటారు. రిటర్న్ అంటే మీకు తెలిసిందే, ఏదైనా రాసి ఒక పేపర్ లాగా పెట్టాలని రిటర్న్ అంటారు. నెక్స్ట్ రెండో టైప్ ఏంటమ్మా అన్నపూర్ణ గారు? Informal formal. ఇన్ఫార్మల్ Informal formal. అంటే ఏంటి? ఫార్మల్ అంటే ఏంటి? ఇన్ఫార్మల్ అంటే ఏంటి? ఫార్మల్ అంటే ఒక రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి, ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, ఒక పద్ధతి ఉంటుంది, ఒక ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫార్మెట్ ఉంటుంది. అన్నిట్లోనే ఆ పద్ధతిగానే వెళ్ళాలి. అర్థమైందా? ఇన్ఫార్మల్ అంటే ఇవన్నీ ఉండవు. ఓకే, ఇప్పుడు ఏదో బజార్లో చాలా మంది పాటలు పాడుతుంటారు, వాళ్ళు ఇన్ఫార్మల్ అనమాట. వాళ్ళేం సంగీతం నేర్చుకోవాలి, గొంతు బాగుంది కాబట్టి అందరూ వింటున్నారు కాబట్టి గొప్ప పాడేస్తారు. ఇది ఏ రాగం, దీనికి అవరోహణ అని చెప్పలేరు. అదే కన్నా ఫార్మల్గా నేర్చుకోవటం అంటే ఏంటంటే దానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది. సంగీతం నేర్చుకొని దాంట్లో 2-3 రకాలు నేర్చుకొని అన్ని వాయిద్యాలతో కూడి చక్కగా ఒక కచేరీ ఇస్తే దాన్ని ఫార్మల్ అంటారు. ఏదైనా పద్ధతి ప్రకారం సిస్టమేటిక్ గా ప్రిస్క్రిప్ట్ ప్రకారం చేసిన ఫార్మల్ అంటారు. అలా కాకుండా యథావిధిగా చేసేదాన్ని ఇన్ఫార్మల్ అంటారు. నెక్స్ట్ మూడోది Statutory, non-statutory. స్టాచ్యుటరీ అమ్మ. స్టాచ్యుటరీ, నాన్ స్టాచ్యుటరీ. స్టాచ్యుటరీ అంటే చట్టబద్ధము. చట్టాలు చెప్తాయి ఈ రిపోర్టు ఈ డేట్కి ఇవ్వాలి, ఈ రిపోర్ట్ ఈ డేట్కి ఇవ్వాలి. మీరు చేస్తున్నారు, మీరు రాబోయే కాలంలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అందుకంటే ఫామ్ 16 ఈ టైంకి ఇవ్వాలి, ఫామ్ 3 ఈ టైంకి ఇవ్వాలి, అట్లా ఉంటాయి. ఆ టైం లోపల సబ్మిట్ చేయాలి. అది సబ్మిట్ చేయకపోతే పెనాల్టీస్ పడతాయి. స్టాట్యూట్స్ ఫాలో కాకపోతే ఏంటి, పెనాల్టీస్ పనిష్మెంట్స్ పడుతుంటాయి. అదే నాన్ స్టాట్యూటరీ అంటే ఇవ్వాలి కానీ అది చట్టబద్ధం ఏం కాదు, అదొక ఆనవాయితీ. అలా ఇస్తున్నారు కాబట్టి అలా చేస్తున్నారు అంతే. స్టాట్యూటరీ అంటే చట్టబద్ధమైన, నాన్ స్టాట్యూటరీ అంటే చట్టబద్ధం కానిది. నెక్స్ట్ నాలుగోది Routine, special. ఓకే. రొటీన్ అంటే నార్మల్గా రోజువారీ జరిగే పనులు, రోజువారీ జనరల్గా అంటే ఒక రివాజ్ లాగా, ఒక ఆనవాయితీగా జరిగేదాన్ని రొటీన్ అంటాము. స్పెషల్ అంటే
స్పెషల్ వేరేగా కొత్తగా అంటే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యం ఏంటి మామూలుగా జనరల్గా రోజువారీ బ్యాంక్ కార్యక్రమాల్లో బిజినెస్ రిపోర్టు, పెర్ఫార్మెన్స్ రిపోర్టు, ఎంప్లాయీస్ రిపోర్టు ఇవన్నీ రొటీన్కి వెళ్తుంటాయి, వీక్లీ మంత్లీ ఇస్తుంటాయి. ఎప్పుడైనా ఫ్రాడ్ ఇట్లాంటి జరిగింది అనుకో, అప్పుడు వేరే వాళ్ళని నియమించి రిపోర్ట్ల స్పెషల్ ఇన్స్పెక్టర్స్ని పంపించేసేసి అదేదని స్పెషల్ రిపోర్ట్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ 5వది ఇంపర్టేటివ్ అండ్ ఇంపర్టేటివ్. ఇన్ఫర్మేషనల్. స్పెల్లింగ్స్ నా రైటింగ్ అర్థం కాదనమాట. ఇన్ఫర్మేషనల్, ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి వచ్చింది ఇన్ఫర్మేషనల్, TIONA. ఇంటర్ప్రిటేటివ్, కొన్ని అది చూడంగానే అర్థమైపోతుంది ఓహో ఇది రిపోర్ట్ కావాలని. ఇంటర్ప్రిటేటివ్. ఓకే, మీకు ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చెప్పిన ఇంపెరిటివ్ అని ఇంటర్ప్రిటేటివ్, అది అర్థం చేసుకోవాలి, అది చూడంగానే అర్థమైపోద్ది ఇది ఎవరికి ఇచ్చారు ఏమిటి అనేటువంటి. కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్గా ఉంటాయి అన్నమాట, అందరికీ ఒక విషయాన్ని తెలియజేసేట్లుగా ఉంటాయి రిపోర్ట్, వాటిని ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ అంటాం. కొన్ని కాన్ఫిడెన్షియల్ అవి జస్ట్ అట్లా చూడంగానే తెలిసిపోతాయి అన్నమాట. కమ్ హియర్ అంటే యూ కమ్ హియర్ అని అర్థం, అంటే ఇక్కడ మనకు అర్థమైపోయింది సబ్జెక్ట్ యూ అని అర్థమైపోయింది, అది ఇంటర్ప్రిట్ అయిపోయింది అన్నమాట. ఇంటర్ప్రిటేటివ్ ఈ టైప్స్ అన్నమాట. ఓకే అమ్మా, నెక్స్ట్ రాఘవేంద్ర బచ్చు. వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ గుడ్ రిపోర్ట్? దీనికి మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినటువంటి యాక్రోనిమ్ ఏంటి? క్రాబ్ యాక్టర్స్ PUC, ఆ డిజిగ్నేషన్ కూడా లాగనమాట. ఇన్నాళ్ళు మన పేర్లు గుర్తుపెట్టుకున్నాము, ఇప్పుడు డిజిగ్నేషన్ గుర్తుపెట్టుకున్నాము. ఇప్పుడు ఒక్కటి చూసి అక్కడికి చెప్పేసేసి C for clarity. ఓకే, నెక్స్ట్ R for Relevance and reality. రిలవెన్స్ అంటే ఏం అడిగాడో దాని గురించి రాయాలి. ఇర్రెలవెంట్ రాయకూడదు, అంటే రియాలిటీ కరెక్ట్ గా జరిగింది రాయాలి. నెక్స్ట్ A for accuracy. B for brevity. బ్రేవిటీ BREVITY. బ్రేవిటీ అంటే బ్రీఫ్. నెక్స్ట్ A for appearance. నీట్ గా ఉండాలి, గందరగోళంగా నా రైటింగ్ లాగా ఉండకూడదు, నా రైటింగ్ లాగా ఎలా అయినా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో గజిబిజిగా ఉండకూడదు, నీట్ గా ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ కంప్లీట్నెస్. వాడు ఏ విషయం గురించి అడిగారో అవి కంప్లీట్నెస్ ఉండాలి. T for టైమ్లీనెస్. అది ఏ టైంకి 1 month అంటే 1 month లోనే ఇచ్చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు రాజా సార్ కాంప్రహెన్షన్ ఆన్సర్స్ రాయమని వారం బట్టి చెప్తున్నాడు, ఏ రోజు ఆ రోజు చేయమని, మీరు ఇంకా కొంతమంది చేయలేదట, ఉపయోగం ఉంది. టైమ్లీనెస్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ O for ఆబ్జెక్టివిటీ. ఏదైతే మనం సాధించాలనుకున్నామో ఆబ్జెక్ట్ పెట్టుకున్నామో దాన్ని ఛేదించేట్టుగా ఉండాలి, ఆబ్జెక్టివిటీ ఉండాలి. నెక్స్ట్ R for రీడర్ ఓరియంటెడ్. ఓరియంటెడ్ అంటే వాళ్ళని సూచిస్తూ చేసేదన్నమాట, వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టు. ఓరియంటెడ్ అంటే స్టోరీ అంటాం, లేడీ ఓరియంటెడ్ అంటే స్త్రీ ప్రధానాంశంగా తీసుకుంది. అట్లాగే స్టూడెంట్ ఓరియంటెడ్, అథ్లెటిక్ ఓరియంటెడ్ సినిమా అంటాం, ఈ సినిమా అంతా అథ్లెటిక్ ప్రధానాంశంగా తీసుకుంది. సో రీడర్ ఓరియంటెడ్, ఎవరైతే మనల్ని అడిగారో వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన రిపోర్ట్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ S for సింప్లిసిటీ, సింపుల్ గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ P for ప్రెసిషన్. U for unbiased. C for క్రాస్ రిఫరెన్స్ అంటే కొన్ని ఒక 100 పేజీలు 200 పేజీల రిపోర్ట్లు కూడా ఉంటాయి. ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఒక ప్రత్యేకమైన టర్మ్ వచ్చింది అనుకో, ఒక వర్డ్ వస్తే అక్కడ బ్రాకెట్ లో ఒక అంకె వేస్తారన్నమాట, అంటే ఈ పదము ఫలాని పేజీలో ఉంది అనేటువంటిది సార్ క్రాస్ రెఫరెన్స్ అంటారు. దీన్ని అపెండిక్స్ లో ఇస్తారన్నమాట. అపెండిక్స్ లో రిపోర్ట్ అంతా ఒక 2 పేజీలు అపెండిక్స్ పెడతాడు, అంటే ఈ పేజీలో ఉంది. సో కెన్ యూ సే శైలేంద్రి. ఈ అమ్మాయి ఎప్పుడు రోజు ఆన్సర్ చేయదండి, రోజు చేసేది. నెక్స్ట్ అగ్నేష్
Sir, Okay. Can you say about process of preparing a report? What are the steps involved in preparing a report? yes, sir. Tell me. Collect the Stepwise. material, దాంట్లో కరెక్ట్ మెటీరియల్ అంటే ఏ notes, విధంగా documents, ఏమేం చేస్తాం? dates. Notes, collecting notes and data and documents. This is not data, data, data. Okay. Next, what is the second step? Plan the report. Plan the report. Plan the report. What are the contents here? ఏ స్టెప్స్ ఉంటాయి? Purpose, context, ఫస్ట్ పర్పస్ Contents. దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. కంటెంట్స్. నెక్స్ట్ layout, లేఅవుట్ అంటే ఎట్లా రాయాలి, దేని తర్వాత ఏం రాయాలి అని ముందు ఎగ్జాంపుల్స్, ముందు డేటా ఇలస్ట్రేషన్స్ పెట్టి తర్వాత ఫ్యాక్ట్స్ అట్లా పెట్టకూడదు. ఏ ఆర్డర్లో పెడితే జరిగినట్టుగా చదివే వాడికి కళ్ళ ముందు మనం దాన్ని విజువలైజ్ చేయగలం. ఆ దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఇవన్నీ అయిపోయాక నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తాము? రఫ్ రాస్తాం. రఫ్ రాశాక అప్పుడు డిసైడ్ చేస్తాము లెటర్ టైప్లో రాయాలా, స్కీమాటిక్లో రాయాలా. లెటర్ టైప్ రాయాలా, స్టైల్ని డిసైడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ నెంబర్ 3 పాయింట్ ఏంటి? draft the report. ఓకే, అప్పుడు రాయాలి. యాక్చువల్గా అప్పుడు రాసేటప్పుడు ఈ దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఏమంటే ఫస్ట్ ఏం రాస్తావు? Introduction, ఇంట్రడక్షన్ ఏమేమి రాయాలి? heading, purpose, summary, క్లుప్తంగా సమ్మరీ రాస్తాం. నెక్స్ట్ బాడీ body, పారాగ్రాఫ్స్ ఉండొచ్చు, పేజెస్ ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. అంటే బేసింగ్ అంది ఇన్సిడెంట్, ఈవెంట్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్, దాని ప్రకారం దాన్ని బట్టేసేసి పేజెస్ టుగెదర్ అనొచ్చు, పారాగ్రాఫ్స్ అంటే టాపిక్స్ టుగెదర్ అనొచ్చు. అట్లా దాని తర్వాత ఏం చేస్తావు? అంతే అయిపోయాక conclusions and recommendations. నీ అభిప్రాయాలు, నువ్వు ఏమేమి నిర్ణయానికి వచ్చావు అని సజెషన్స్ ఇస్తావు, రికమెండేషన్స్ ఇస్తావు అన్నమాట. తర్వాత ఈ మొత్తం కలిపి Summarize చేస్తాం. సమ్మరీ చేస్తావు అన్నమాట. నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్ ఏం చేస్తావు? Editing the report. ఎడిటింగ్ రిపోర్ట్. ఏదైనా మనం ఏం రాసినా ఎడిటింగ్ అనేది ముఖ్యం. ఎందుకంటే గబగబ రాస్తాం కాబట్టి అందులో మనం చెక్ చేసుకోవాల్సింది ముఖ్యంగా Spelling mistakes, grammar mistakes, punctuation mistakes, నెక్స్ట్ ఇలస్ట్రేషన్స్ ఏమన్నా illustrations. రాంగ్ ఇలస్ట్రేషన్స్ ఏమైనా ఇచ్చాము. అది నెక్స్ట్ విజయ్ రఘురామ్, వాట్ ఆర్ ది మెయిన్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ది రిపోర్ట్? మెయిన్ పార్ట్స్. Title page, forward or preface, terms of reference, abstract or executive summary, tables of contents and list of illustrations, introduction, analysis, description, explanations, conclusions and recommendations, appendix, support material. అపెండిక్స్ ని సపోర్ట్ మెటీరియల్ అంటాం అన్నమాట. అపెండిక్స్ ని సపోర్ట్. మీరు ఏదైనా ఒక బుక్ తీసుకోండి, బుక్ తీస్తే లాస్ట్లో ఇస్తాడు అపెండిక్స్ అని ఇస్తాడు అన్నమాట. అంటే అందులో ఉన్నటువంటి షార్ట్ కట్స్, యాక్రోనిమ్స్, అబ్రివేషన్స్, టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఇవన్నీ ఇస్తాడు ఒక 2 పేజీలు. అవన్నీ దాని తాలూకు ఏ పేజీలో ఉన్నాయి అట్లా సార్, దాన్ని అపెండిక్స్ అంటారు అన్నమాట. నెక్స్ట్ విజయరకం అయిపోయి శైలేంద్ర పలకట్లేదండి. సాయి ఆదిత్య, హ్యావ్ యు ఆన్సర్డ్ ఎనీ క్వశ్చన్? చేయలేదు కదా. నెక్స్ట్ హౌ మెనీ స్టైల్స్ ఆఫ్ సాయి ఆదిత్య? సాయి ఆదిత్య, శైలేంద్రి, వాట్ హ్యాపెన్ టు దెమ్? ఐ థింక్ Sir. ఎవరు? శైలేంద్రి. Sir. Tell ma, how many styles of how many styles of report? Tell me. Styles, sir. First type, letter type. Second, Schematic, sir. schematic. Letter type ఎప్పుడు వాడతాం మనము? జనరల్లీ Informal. కాదు, చూడండి ఇక్కడ ఉంది కదా, మీరు చూసే చెప్తున్నారు కదా ఇప్పటిదాకా. బ్రీఫ్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ రిపోర్ట్స్కి వాడతాం. చాలా క్లుప్తంగా రాసేవాడికి ఇన్ఫార్మల్ అంటే ఒక ఆర్డర్ గేటర్ ఏం లేకుండా చెప్పాం కదా. ఫార్మల్కి ఇన్ఫార్మల్కి తేడా ఏం చెప్పాము? ఫార్మల్లో రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, ఒక స్ట్రక్చరు, ఒక ఫార్మెట్ ఉంటాయి. ఇన్ఫార్మల్గా ఏముండవు. సో బ్రీఫ్గా ఇన్ఫార్మల్ వాటికి మనం ఈ లెటర్ టైప్ వాడతాము. నెక్స్ట్ To present information to someone outside person. someone to outside person, organizations. And next
రిటర్న్ లైక్ ఏ లెటర్ ఇన్ పారాగ్రాఫ్స్. చాలా సింపుల్గా వాడేదానికి, పెద్దంత ఫార్మల్ కాదు, అఫిషియల్ కాదు అనుకున్నానికి లెటర్ స్టైల్ వాడతాం. స్కీమాటిక్లో ఏం వాడతాము? స్కీమాటిక్ స్టైల్ ఎప్పుడు వాడతాం మనము? చెప్పమ్మా శైలేంద్రి. హలో చెప్పండి. సార్ ఇందాకేం అడిగారు? స్కీమాటిక్ స్టైల్ మనం ఎప్పుడు వాడతాము? నెంబర్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ గురించి వాటికి నెంబర్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ గురించి ఉన్నప్పుడు కానీ. నెక్స్ట్ జనరల్ రిక్వెస్ట్ బై సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్. తర్వాత ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ ఏ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫార్మేట్. స్పెసిఫిక్ హెడ్లైన్స్, హెడ్డింగ్స్. అంటే ఇది ఫార్మల్ అన్నమాట, ప్యూర్లీ ఫార్మల్. ఎందుకంటే ఒక సిస్టమేటిక్గా ఒక ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫార్మేట్ ఉంది, ఒక పద్ధతిగా ఒక ఆయన అడిగాడు, అండ్ నెక్స్ట్ కొన్ని పర్టికులర్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ గురించి అడిగాడు. సో ఇవన్నీ ఫార్మల్ లెటర్స్కి వాడతాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఈ స్కీమాటిక్ స్టైల్లో మెయిన్ ఏమేమి ఉండాలి, దీనికి మనం యాక్రోనిమ్ ఒకటి చెప్పాము. అదేంటి శైలేంద్రి? ఏంటిది? ఫైండింగ్ సార్. ఆ యాక్రోనిమ్ పేరేంటి చెప్పు. యాక్రోనిమ్ ఏంటిది? ఫ్యాక్టర్ సార్. FACTER. ఫ్యాక్టర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఇట్లా రాసుకుంటే ఇదంతా ఒకటే పదం అని అర్థం. TE ఒకటే పదం. సో ఫస్ట్ ఫైండింగ్స్ దేని ద్వారా వస్తుంది? ఫైండింగ్స్ వేటి నుంచి వస్తుంది? ద ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ వాజ్ డిస్కవర్డ్. ఈ ఫైండింగ్స్ అన్ని వేటి ద్వారా వస్తాయి? డేటా కలెక్షన్. ఈ ఫైండింగ్స్ రావడానికి నువ్వు ఏమి యాక్షన్ తీసుకున్నావు? డేటా కలెక్ట్ చేసావు, అండ్ అదర్ మెటీరియల్ తీసుకున్నావు, అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ పరిశోధన సాగించావు, అండ్ నెక్స్ట్ కొంతమందితో ముఖాముఖి ఇంటర్వ్యూస్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇంకా ఇంటర్వ్యూస్ కూడా తీసుకొని ఉండొచ్చు కొంతమంది చేత. ఇన్వెస్టిగేషన్లోనే ఇంటర్వ్యూస్ కూడా తీసుకుంటావు. తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తావు? C for కంక్లూజన్స్. మన కంక్లూజన్స్ తెలియజేస్తాము. ఓకే, మన కంక్లూజన్స్ తెలియజేస్తాము, సజెషన్స్ కూడా ఇస్తాము. ఇక రికమెండేషన్స్. ఇక ఈ మధ్యలో TE అనేది టర్మ్స్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్. దీని పర్పస్, ఎవరు రిక్వెస్ట్ చేశాడు, స్కోప్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ. ఈ 3 పాయింట్లు ఇందులో ఉంటాయి. ఓకే, జనరల్గా ఈ స్కీమాటిక్ స్టైల్ మనం ఈ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసేప్పుడు ఒక కవరింగ్ లెటర్ కూడా మనం యాడ్ చేస్తాం. కవరింగ్ లెటర్ రాసేసి కవరింగ్ లెటర్కి ఈ రిపోర్టు ఇంక్లూడ్ చేసి పంపిస్తాం. సో దీంతో మనకి రిపోర్ట్ రైటింగ్ అయిపోయింది. ఐ థింక్ టుమారో వొకాబులరీ ఉంటుంది. ఇది అర్థం కాని ఇందులో డౌట్లు ఏమంటే ఎవరైనా అడగాం, ఒక 2 minutes తీసుకొని. 6:26 అయింది. 6:30 లోపల మీకు ఎవరైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. we will call it a day. Anybody have any doubts? అన్నపూర్ణ గారు, సార్ మీకు ఈ రిపోర్ట్ ఇక్కడ నేను రాసిన నోట్స్ లో మీకు రైటింగ్స్ అర్థం కాకపోతే మీరు ఒకసారి చదువుకోండి. ఇది మళ్ళీ సార్ యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేస్తున్నాడుగా, ఇది మళ్ళీ మీరు రెఫర్ చేసుకోవచ్చా? మీరు యూట్యూబ్ లో రెఫర్ చేసుకుంటున్నారా? చేసుకుంటున్నాను. అందుకే మీరు ప్రిస్క్రైబ్డ్ బుక్, మీ బుక్ కానీ ఒకసారి చదివితే అందులో ఈ పదాలు కొంచెం క్లియర్ గా ఉంటాయి. ఇంకా నా రైటింగ్ కొంచెం స్పీడ్ గా ఉంటుంది, అందుకు కొంతమందికి అర్థం కాకపోవచ్చు. క్యాపిటల్స్ రాస్తేనే కొంతమందికి అర్థం అవుతాయి. మాదంతా ఇప్పుడు చాలా ఏజ్ ఓల్డ్ రైటింగ్ ఇదంతా. అందువల్ల ఏంటంటే మీరు చూసి డౌట్ ఉంటే అడగండి, నోట్ చేసుకొని అడిగితే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో క్లారిఫై చేస్తాను. ఓకే, shall we call it a day? Okay, right. Over to Raja sir. You may ask Raja sir for any clarifications. Over to Raja. Raja ఎక్కడున్నాను మరి?
ఓకే, గుడ్ నైట్. పవన్ ఇది రికార్డ్ ఆఫ్ చేసేసి రికార్డింగ్ అవుతుంది, ఆఫ్ చేయి.